Assalamu alaikum and good evening to all participants. Today we are going to present the BEA World webinar session number 69. It's an honor for us to have Major Retired AKM Shakil Nawaz, who is presenting today the topic Earthquake Threats in Bangladesh, Vulnerability Assessment and Strategic Pathways to Resilience. Bangladesh was shaken by an earthquake of magnitude 5.5 in November and followed by another mild quake in December last year. These earthquakes caused 10 deaths, over 600 injuries, and dozens of damaged or collapsed buildings, with full damage assessment still unknown. These earthquakes are relatively mild. However, it is a wake-up call for all of us, which necessitates our preparedness to reduce the risk of damages. Let me introduce our honorable speaker, Mr. Major AKM Shakil Nawaz, retired. He is a distinguished professional with expertise in pre-safety, disaster management, and human resources. He is a retired Bangladeshi Army officer with 20 years of his service. He served as Director of Operations at the Fire Service and Civil Defense for 7 years, leading high-risk rescue operations and RMZ pre-safety initiatives nationwide. As a pre-safety consultant and adjunct faculty member, he has taught at Dhaka University, UCSI, and BUP on topics like disaster response and occupational safety. He played pivotal roles in national projects, including Urban Resilience Project under World Bank and inter-ministerial task forces on RMZ pre-safety and disaster preparedness. He has presented at global forums like INSARAG, OPCW, and contributed to journals on RMZ pre-safety, earthquake response, and urban disaster resilience. His accolades include the APCSS Alumni Achievement Award from USA, RTV Award for Courage, and recognition from BUET and ILO for his contribution to pre-safety. Currently, he is the Managing Director of BM International and actively engaged in media discussion on disaster management and public safety. আমি আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে যারা উপস্থিত আছেন এভাবে উপস্থিত থেকে আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য। এখন আমি আমাদের আজকের স্পিকারকে বিনীত অনুরোধ করছি সেশন স্টার্ট করার শুরু করার জন্য। Thank you very much for introducing me. Today I'll be discussing one of the important aspects that is the earthquake threat in Bangladesh, vulnerability assessment and strategic pathway to resilience. Why this is important? Because fifth generation, we don't have the my grandpapa, big grandpapa, then grandpapa, my father, myself, and my daughter, and even my they don't have any direct practical experience regarding the earthquake, and that's why it's the unknown fear. This is the great huge threat for the earthquake also. No problem. Move on with this slide. And in the presentation, firstly, I will try to make you understood regarding the tectonic and geographical aspect regarding the earthquake and the soil structure of the earthquake, then the building and the utility vulnerabilities of the earthquake. And at the end, I will put forward some recommendation regarding the barrier to the resilience and pathway, strategic pathway. Now, geographical aspect, tectonic aspect, if you can remember, or if you see in the slide, Bangladesh is located in the three plate. At our north, we have the Eurasia plate. South, we have the India plate, and the southeast, we have the Burmese microplate. These three plates are moving every year from 6 centimeter to 3 centimeter. Burmese microplate is a subducting plate, and this plate is moving. India plate is moving everywhere here 6 centimeter, and Burmese is 2 to 3 centimeter. And you can imagine when 3 plates is moving, how much pressure, how much energy that developed.
and this is the initiator cracking the plate and making the earthquake disaster. Not only that, if you consider in Bangladesh, we have also the plate boundary fault. We have the Sylhet Assam plate boundary fault, and we have the Burmese and Chittagong plate boundary fault, and we have also intra-plate boundary fault, that is the Dauki fault, Madhupur fault, and recently our North Sindhi fault. These are the fault. This is also initiator for the earthquake in Bangladesh. And apart from this, we have the outer side fault, like we have the Vig, 17 kilometer. We have Nepal mega thrust, and above Sylhet north we have the Shillong massive area, and we have eastern side, that is Tripura fault this side, and Sagain fault also. When the earthquake happened this area, this develop the stress and strain that has also the indirect effect of earthquake in Bangladesh also. Now, another factor, geographical aspect, here, the tectonic aspect, one of the big, also, the whatever earthquake happened in Bangladesh, and the around, these are the shell focus earthquake. That means the depth is from 0 to 70 kilometer. And the latest earthquake happened in the Narshindi, the depth was only 10 kilometer. Nepal earthquake happened 2015, the depth was 70 kilometer. And shallow focus earthquakes are very, very dangerous for the disseminating the energy at the surface level, and which which make the serious effect, especially surface casualty at the surface level. Body and surface level there are wave. I will come to that point later on. And those areas is having the tremendous effect. Now, geographical aspect, if we come, if we say, you see, this is the Panchagore area. From Panchagore area, very close proximity, there is the Himalaya area. And this area is a very seismic, vibrant area. And the north, we have also the Shillong massive area. This is also very vibrant for the earthquake. And we have Sagain and Tripura. This also very vibrant for the earthquake. And one of the another interesting thing is that we have the deltaic and floodplain location. The depth is 10 to 15 kilometer. মানে পলিমাটি স্তর হলো সারা বাংলাদেশে পলিমাটি এরিয়া। এই মাটির নিচে কি পরিমাণ যে ফল থাকতে পারে এবং ভূমিকম্প হলে পরে এগুলা, and that induce the আপনার যেটা হলো আর্থকোয়েক, এবং এই আর্থকোয়েক লিকুইফিকেশনটা অনেক বেশি হয়, এবং লিকুইফিকেশন যখন বেশি হয় তখন বিল্ডিং টপল হয়ে যায়। And big factor, another big factor is the population. When the population is big, number of big, the casualty will be big. Can you imagine? 300, we have the 306 kilometer Dhaka city area, and people are living more than 3 crore. After যেটা নেপালে যদি কনসিডার করেন, নেপাল আর্থকোয়েকে আমি রেসপন্স করেছিলাম, দে হ্যাভিং দি 560 কিলোমিটার, এবং সেখানে বিল্ডিং এর সেখানে যে লোক সংখ্যার পরিমাণ মাত্র ছিল 25 লাখ। সেখানে হয়তো মারা গেছে 3-4 হাজার, কিন্তু বাংলাদেশে যদি 3 কোটি এরিয়া এই জায়গায় যদি ভূমিকম্প ওই মাত্রার স্কেলে হয়, তাহলে আমি যদি 10 গুণ যদি আমি হিসাব করি, তাহলে কি পরিমাণ লোক এখানে মারা যেতে পারবে কল্পনাও করা যায় না। As I have mentioned,
আমি যেটা আবার মেনশন করেছি আমাদের পলিমাটির স্তর 15 কিলোমিটার আপনার কিন্তু পলিমাটি। এই যে পলিমাটির স্তরের নিচে হচ্ছে আপনার ব্লাইন্ড ফল্ট আছে, যেমন হলো যে বর্তমানে নরসিংদীর ফল্ট কিন্তু কেউ কোনোদিন আইডেন্টিফাই করতে পারেনি, সেটা কিন্তু ব্লাইন্ড ফল্ট থেকে হয়েছে এবং মাত্র ছিল 5.7 রিক্টার স্কেলে, যার ফলে কিন্তু আপনি দেখেন সব কিন্তু বিশাল আকারের কিন্তু একটা শেক কিন্তু এখানেই হয়েছে। এটাও কিন্তু বড় ধরনের একটা সমস্যা। আমাদের মাটির নিচে দেখেন পানির পরিমাণ বেশি, আবার অনেক জায়গায় দেখেন ঢাকা শহরে দেখা যদি কল্পনাই করি প্রতি বছর কিন্তু 10 কিলোমিটার 10 ফিট কিন্তু পানির কিন্তু আপনার কমে যাচ্ছে, নিচের দিকে চলে যাচ্ছে ওয়াটার টেবিল। তাতে কি হচ্ছে, প্রেশার কিন্তু আপনার মাটির যে প্রেশারটা ধরে রাখতে পারছিল সেটাও কিন্তু কমে আসতেছে এবং এর ফলে যদি ভূমিকম্প হয় বিশাল পরিমাণ ক্ষতি করতে হইতে পারে যে, এবং বিল্ডিং গুলা দেখা যাবে যে সিঙ্কহোলের মতো ভিতরে ঢুকে গেল, যেটা আপনার নেপাল ইয়েতে হয়েছে, থাইল্যান্ডে হয়েছে বা অস্ট্রেলিয়া বিভিন্ন জায়গায় হয়, এরকম কিন্তু ঢুকে যাবে। সেদিক দিয়েও কিন্তু আমাদের বিরাট একটা রয়েছে লিকুইফিকেশন। বলছি ঢাকা শহরে যদি কল্পনা করেন তাহলে 60 থেকে 65% এরিয়া হলো আপনার আর্টিফিশিয়াল আর্থ ফিলিং, দ্যাট ইজ দি ভেরি পোর সয়েল, এগুলা দিয়ে করা, সেখানে লিকুইফাইড হয়ে যাবে। এবং এই যে 100 ফিট 200 ফিট মাটি ভরাট করে তৈরি করে যাচ্ছে, ওয়াটার টেবিল কিন্তু রিমেনিং নিচে কিন্তু, এবং এটা অতি অল্প ঝাঁকিতে কিন্তু ফেটে যাবে এবং লিকুইফিকেশন কিন্তু এটা হবে। এটাই যে এই যে আমাদের যে এলাকাগুলো আছে, বেড়িবাঁধ এলাকা আছে, তারপরে জলছিড়ি, তারপরে বলে পূর্বাচলে এই এলাকা মাটি ভরাট করে করেছে, কিন্তু আপনি হয়তো পানি দেখা যাচ্ছে না, পানি কিন্তু নিচে রয়েছে। তো আপনি যখন আপনার যেটা হলো 70 কিলোমিটার বা 60 কিলোমিটার নিচে যখন হবে এই ওয়াটার কিন্তু আপনার টেবিলটা ভেঙে যাবে, কিন্তু মহ কনভেনশন পার হয়ে যখন আসবে তখন আপনি কিন্তু এটা অ্যাস্ট্রোনোস্ফিয়ার এবং লিথোস্ফিয়ার যখন পার হয়ে আসবে তখন কিন্তু এটা কিন্তু আপনার ভেঙে যাবে এবং বিল্ডিং গুলা কিন্তু কলাপস হয়ে যাবে। আমি এই স্লাইডে আগেও বলেছিলাম যে ঢাকা শহরে দেখেন 60 থেকে 65% এরিয়া হলো আর্টিফিশিয়াল আর্থ ফিলিং এরিয়া, এবং আর্টিফিশিয়াল আর্থ ফিলিং এরিয়া যে জায়ান্ট টাওয়ার বা টল টাওয়ার বা লং টাওয়ার যেগুলো, যে ভার্টিক্যাল টাওয়ার যেগুলো হয়েছে সেগুলো কিন্তু আপনার হয়ে পড়ে যাবে। এখানে হয়তো আপনার অনুমোদন ছিল যে 6 স্টোরি বিল্ডিং যদি এখানে ইফ দি গভর্নমেন্ট কোড মেনটেন ইট 6 স্টোরি বিল্ডিং, তাহলে হয়তো এত বড় ক্ষতি হতো না। সেখানে আপনার 20 স্টোরিজ এবং 30 স্টোরিজ বিল্ডিং গুলো হয়েছে, তো এগুলো তো আপনার পুরা আপনার হয়ে পড়ে যাবে, লিকুইফিকেশনে কাত হয়ে পড়ে যাবে বা সিঙ্কহোল, যেহেতু আমি বলেছি যে প্রতি বছর 10 ফিট পানি নিচে চলে যাচ্ছে, গভীরতা কমে যাচ্ছে, তার মানে উপরে প্রেশার কমে যাচ্ছে এবং সিঙ্কহোলের মতো হলে পরে বিল্ডিং গুলো নিচের দিকে চলে যাবে। এটা আমি অলরেডি কভার করেছি যে 7 থেকে 10 ফিট বা ঢাকা শহরে পানি নিচের দিকে চলে যাচ্ছে ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে। তো এগুলো আমাদের রিনিউয়েবল রিসোর্সে যাইতে হবে, তা বা রিনিউয়েবল চার্জে যাইতে হবে, ওয়াটার রিচার্জে যাইতে হবে। তা না হলে পরে ওদের ভবিষ্যতে প্রত্যেকটা বিল্ডিং এ যদি এরকম যদি ডিপ টিউবওয়েল বসায় রাখে, তাহলে অবদূর ভবিষ্যতে কিন্তু ঢাকা শহরের এইগুলা ভূমিকম্পের দরকার নাই, এমনি ছোটখাটো হলে পরে সিঙ্কহোলের ভিতরে চলে যাবে। আমরা যদি দেখি যে বিল্ডিং স্ট্রাকচার ভূমিকম্পের জন্য পোলাও কর্মা বিরিয়ানি খাবার হলো আপনার বিল্ডিং। তো এই বিল্ডিং গুলা আমাদের দেখি, যদি দেখি আমাদের যে বিএনবিসি কিন্তু মানা হচ্ছে না। আমরা রাজুকের চেয়ারম্যানের কাছে আমরা ওই কেম টু নো বাংলাদেশে হ্যাভিং 71 lakhs buildings, out of 70 lakhs building, 75 to 85% building has not complied with the BNBC code. তাহলে এই বিল্ডিং গুলার কি অবস্থা হবে? কোন নিয়ম নীতি মেনে চলে নাই, কোড ভায়োলেশন করে গেছে, পোর ডিজাইন, পোর ড্রয়িং। আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন, রাজুকে 2020-22 সাল পর্যন্ত তারা শুধু আপনার সেটব্যাকটা দেখতো, আর কোনো কিছু দেখতো না। তাদের বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনে তারা যেটা হলো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং বা এমএপি ড্রয়িং
এগুলো তারা কোনোটাই দেখেন স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং তারা কিন্তু এগুলো কনসিডার করতো না। তারা শুধু সেটব্যাক তারা করতো। তাহলে কি পরিমাণ কম্প্রোমাইজ করা হয়েছে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে, সেই বিল্ডিং গুলোর কি হবে, ইটস এ বিগ কোশ্চেন। Apart from this, we have 90s building, তারপর 1960s বিল্ডিং, তারপরে ওভারহ্যাঙ্গিং বিল্ডিং, শর্ট কলাম বিল্ডিং, সফট স্টোরেজ বিল্ডিং, তারপরে মেশিনারি বিল্ডিং। এই বিল্ডিং গুলো তো ভূমিকম্পের জন্য পোলাও কর্ম বিরানি খাপা। আর তার ভিতরে আবার আমরা সবসময় বলি অ্যাস্থেটিক ভিউ, গ্লেজ দিয়ে আমরা শুধু বিল্ডিং কে সুন্দর করে ফেলি। এই বিল্ডিং গুলা যে গ্লেজ করতেছে, গ্লাস গুলাকে ভূমিকম্প সহনীয় কিনা, ইটস বিগ কোশ্চেন। টাওয়ারিং যে বিল্ডিং গুলো এখন ঢাকা শহরে দেখবেন সবগুলা গ্লেজ করছে, কিন্তু এই গ্লাস গুলার কোনো মানদণ্ড মেনে তারা করতেছে না। তার মানে ঢাকাতে এমনিই তো আপনার দাঁড়ানোর জায়গা নাই ভূমিকম্পের পরে, কিন্তু আপনি যখন এই বিল্ডিং গুলো নিচ দিয়ে চলাফেরা বা করবেন, এমনিই দেখবেন যে এই গ্লাস গুলা পরে মারা যাচ্ছে। ইটস এ বিগ হ্যাজার্ড, মানে আমাদের জন্য, ভবিষ্যতের জন্য। আরেকটা হলো যে বাংলাদেশের যে প্রবলেম গুলো হলো ইলিগাল ফ্লোর। আপনার যে ড্রয়িং ডিজাইন করা হয়েছে, স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং ডিজাইন, আমি ড্রয়িং ডিজাইনের কাজ করি, ফায়ারের ইয়েতে কাজ করি। এগুলোতে দেখা যাচ্ছে যখন আমি কনসিডারেশনে যাই যে রাজুক থেকে এক প্ল্যান পাস করা হয়েছে, ড্রয়িং ডিজাইনের কোনো মিল নাই ফ্লোর অনুযায়ী, ইচ্ছা মতো বানিয়ে দিয়েছে। এবং আপনি কল্পনা করতে পারবেন না, সেটা হলো যে আমার এফার্ট টাওয়ার, আমার লাস্ট জার্নি ছিল ফায়ার ফাইটিং এ, সেখানে তাদের অ্যাপ্রুভাল আছে 20 তলা, তারপরে তারা অ্যাপ্রুভাল ছাড়াই তারা আরো 7 তলা তারা করে ফেলছে, মানে 27 তলা তারা করে ফেলছে। তারপর ফ্লোর ইলিগাল ওয়েতে তারা করেছে, কারণ দে হ্যাভ দ্য মানি, দে হ্যাভ দ্য পাওয়ার। তারপরে আমরা হলো বিল্ডিং যখন আমরা করতে যাই, তখন আমরা কিন্তু উই ডোন্ট কনসিডার দি মেটেরিয়াল, উই হ্যাভ ভেরি ভেরি পোর মেটেরিয়াল, সাপার মেটেরিয়ালস, ভেরি পোর মেটেরিয়ালস উই আর ইউজিং। আপনি সারপ্রাইজ হয়ে যাবেন বাংলাদেশের ব্রিজে যখন আমি শুনি যে বাঁশ এবং মানে গাছের ডান্ডা ব্যবহার করা হচ্ছে, ইটস মেক্স মি সারপ্রাইজ। তারপরে পোর জিনিসপত্র, কনস্ট্রাকশন মেটেরিয়াল ইউজ করা হচ্ছে। এটার কোনো দেখেন, একটা বিল্ডিংটা যখন আমি একটা প্রজেক্ট ডাইরেক্টর ছিলাম, বিল্ডিংটা প্রত্যেকটা পরতে যদি এটা যদি বিল্ডিং এর জিনিসপত্র মেনটেন না করা হয়, তদারকি না করা হয়, তাহলে কিন্তু বিল্ডিংটা এটা কিন্তু রেজিলিয়েন্স বিল্ডিং হবে না। এখানে মেটেরিয়াল গুলা, সিমেন্ট বালির মিক্সচার গুলা কোন ধরনের আপনার এখানে ইউজ করা হচ্ছে, সেটা হলো যে কোন ধরনের স্টোন ইউজ করা হচ্ছে। আমি ইগনিফেরাস রক দিলাম, সে আমাকে সেডিমেন্টারি রক দিয়ে রাখছে। আর উনি জানে না যে আমি মাটি নিয়ে পড়ালেখা করার লোক এবং গবেষণা করার লোক। পানিতে যখন ভাসিয়ে দিছি তখন সেডিমেন্টারি রক গুলো ভেসে উঠছে, এন্ড ইট প্রুভস যে আমি ইগনিফেরাস রক এটা না। তো এরকম জায়গাগুলোতে আমরা কম্প্রোমাইজ করতেছি, আমরা আরো সারপ্রাইজ হবেন। আমি অনেক জায়গায় ধরেছি যে সিমেন্টের জন্য যে কংক্রিটটা ইউজ করা, সিমেন্ট ইউজ করা উচিত মানে বিম এবং কলামে, সেখানে ইউজ করা হচ্ছে ওয়ালের ক্ষেত্রে যে সিমেন্ট ব্যবহার করা, এই ক্ষেত্রে মাত্র ডিফারেন্স কিন্তু এই দুইটা এর জন্য মাত্র 50 থেকে 60, এই 60 টাকা বাঁচানোর জন্য কিন্তু বিগ কম্প্রোমাইজ কিন্তু এখানে করা হচ্ছে। এগুলো হলো আমাদের বিল্ডিং গুলো আছে ঢাকা শহরে। আমি এগুলো মেনশন করেছি, সব স্টোরির বিল্ডিং আছে, মেশনারি বিল্ডিং আছে, শর্ট কলাম বিল্ডিং। 75% বিল্ডিং এর বিল্ডিং কোড মেনে চলে না। আমাদের লার্জ এরিয়া হলো আর্টিফিশিয়াল সফট শহরে। আবার ঢাকা শহরে 1300 কিলোমিটার রাস্তা রয়েছে। এই 1300 কিলোমিটার রাস্তার ভিতরে 76% রাস্তা হলো ন্যারো, আবার 55% রাস্তা হলো আপনার হলো দিয়ে তৈরি করা, মানে সফট সয়েল দিয়ে তৈরি করা, আর্টিফিশিয়াল আর্থ তৈরি করা। তাতে আমরা দেখেছি যে ভূমিকম্প যেটা মধুপুরে যদি 7 হয়, এই রোড গুলো ক্র্যাক হয়ে যাবে, কোনো গাড়ি ঘোড়া চলতে থাকবে না, কোনো কিছু চলতে পারবো না, এবং ঢাকাকে ইমমুভেবল, মানে কোনো কিছু এখানে চলাফেরা করতে পারবো না, ইম্পসিবল হয়ে যাবে। একমাত্র ভার্টিক্যাল এবং রিভারাইন রিসোর্স ছাড়া এখানে কোনো করতে পারবো না। এবং
বিল্ট এনভায়রনমেন্টে আরেকটা ক্ষেত্রে যদি বলি যে গ্যাস পাইপ র্যাপচার হয়ে যাবে, ওয়াটার সুয়ারেজ লাইন র্যাপচার, ইলেকট্রিক্যাল লাইন র্যাপচার হয়ে যাবে, কমিউনিকেশন ফেলিওর হয়ে যাবে, যে আপনি যে টাওয়ার গুলো আছে টাওয়ার গুলো ভেঙে যাবে, কোনো যোগাযোগ করতে পারবেন না। আমি নেপালে দেখেছি, আমি ফিলিপিনে আর্থকোয়েকে রেসপন্স করেছিলাম, all the communication towers are broken. চকলেট হিলে যাওয়ার হয়েছিল, হাজার হাজার দেখি যে টাওয়ার গুলা সব ওখানে কমিউনিকেশন এগুলো সব কিন্তু আপনার ভাঙ্গা, শহরের ভিতরে সব ভাঙ্গা। দে হ্যাড বিন আউট অফ দি কমিউনিকেশন 72 hours। একমাত্র মিলিটারি কমিউনিকেশনের মাধ্যমে, প্যাসিফিক ওশানের মাধ্যমে কমিউনিকেশন তারা করতে পেরেছিল এর সাথে, ফিলিপিনের সদর দপ্তরে। এবং 72 ঘন্টার পরে আপনি ওখানে পাঠায়, এবং 72 ঘন্টার পরে মানুষের বেঁচে থাকার পরিমাণ মাত্র 7% থাকে। আপনি এখন কল্পনা করেন কি হয়। এখন আসা যাক, এগুলো আপনার জিওগ্রাফিক্যাল, তারপরে টেকনোটিক, তারপরে প্লেটের ব্যাপারটা, তারপরে হলো বিল্ডিং, তারপর কনস্ট্রাকশন। এখন আছে হিস্ট্রি, আমরা কিন্তু অ্যাভয়েড করতে পারবো না। 2011 থেকে, আমাদের পূর্বেও অনেক হিস্ট্রি রয়েছে, বাট আমি এখানে একটু এটাকে কনসোলিডেট করে নিয়ে আসছি। 2011 থেকে 2025 পর্যন্ত বাংলাদেশে 553টি ছোট বড় ভূমিকম্প হয়েছে, এবং এগুলা হলো ঢাকা শহরের উইদিন 400 কিলোমিটারের ভিতরে। এবং শুধুমাত্র সিলেটেই আপনি ভূমিকম্প হয়েছে 330টি, এবং এটার হলো উইদিন 300 কিলোমিটার রেডিয়াসের ভিতরে। তার মানে কোনো মানে আপনার কোনো ওয়ে নাই যে আপনি স্বীকার করতে পারবেন না যে বাংলাদেশে ভূমিকম্প হবে না। মানে ভূমিকম্প হবে, টুডে অর টুমরো হবে। ইউ নিড টু প্রিপেয়ার ইউরসেলফ। We have the big story 1976, 69, বড় বড় ভূমিকম্প এখানে হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। এই ক্ষেত্রে আপনার ভার্নারেবল, গ্যাস এবং ইলেকট্রিক্যাল লাইন আপনার হয়ে যাবে, এগুলো র্যাপচার হয়ে যাবে, এগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে, যোগাযোগ থাকবে না। তারপরে হলে হিউম্যান অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড প্রিপেয়ারনেস ইস্যুগুলো আছে। আমাদের ঢাকা শহরে লো অ্যাওয়ারনেস, জানেই না লোকজন, এবং লোকজনের জানার কোনো ইচ্ছাও নাই। যখন একটু ছোটখাটো ঝাঁকি দেয় তখন খুব হয়ে যায়। তারপরে বলে আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে যাবে, আইডিওলজিক্যাল বিলিফ। এখানে অনেকগুলো কাজ করে যে আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে যাবে, বুঝতে পেরেছেন? তো এই সোসাইটি নিয়ে কাজ করা আসলে ভেরি ডিফিকাল্ট, তাদেরকে মোটিভেশন করা। এবং আমাদের স্কুল লেভেল, প্রাইমারি লেভেল, সেকেন্ডারি লেভেল, টার্সিয়ারি লেভেল, ইভেন স্কুল, অফিস আদালতে কিন্তু প্রিপারেশন নেই। তারপরে হলো যে একটা পোর প্রিপারেশন। আপনি দেখেন, যদি আপনার একটা ভূমিকম্প হলে পরে একটা অফিসে 500 লোক আছে, এর ভিতরে ডায়াবেটিস লোক আছে, ক্রিটিক্যালি লোক আছে, তাদের কিন্তু মেডিকেশন ফ্যাসিলিটিসও নাই। কারণ 72 ঘন্টা বা 120 ঘন্টা যদি বাইরে থাকতে হয়, এই লোকগুলো তো এইসব ক্রিটিক্যাল মেডিসিন গুলো পাবে না, এই প্রস্তুতি গুলো অনেক কম। তারপর স্যানিটাইজার, এগুলোর প্রস্তুতি, স্যানিটাইজেশন আইটেম গুলার পরিমাণও অনেক কম। আমি একটা উদাহরণ দিই, নেপালে আমি উদ্ধার অভিযানে গিয়েছিলাম, সেখানে আপনার পাঠানো হচ্ছিল, সরি 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 আমাকে শোনা যাচ্ছে? জি জি শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে না ভাই? একটা কল আসছিল, কল এসেই আমাকে সর্বনাশ করে দিয়েছে। না, প্লিজ কন্টিনিউ করেন, সমস্যা নেই, আমরা শুনতে পাচ্ছি। একটু ভাই, আবার বোধহয় ইন হতে হবে নাকি, বুঝতেছি না। না, এই আপনার স্লাইড দেখা যাচ্ছে না? স্লাইড দেখা যাচ্ছে না? জি জি জি। সবকিছু ক্লিয়ার আছে, আপনি কন্টিনিউ করে যান। আচ্ছা আচ্ছা, স্লাইড তো দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমি রোল করতে পারতেছি না। আচ্ছা, এটা মুভ হচ্ছে না। আমরা এখন গ্যাস এন্ড ইলেকট্রিক্যাল স্ন্যাপশট ফর আর্থকোয়েক ঢাকা সিটি, এই স্লাইড আছে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, দাঁড়ান। এই নাহিয়ান, বাবা আসো তো, এটা আমার তো আবার হয়ে গেছে, একটু আসো। আমি আবার ইন হচ্ছি ভাইয়া, ঠিক আছে? কোনো সমস্যা নেই।
সবই শোনা, এটা একটা কল আসার পরে ডিসরাপ্টেড হয়ে গেছে, বুঝছো? ও, ইটস ওকে নাও। পাইছি পাইছি ভাই। ওকে, ঠিক আছে ভাই। তো এটাতে দেখেন আমাদের কোনো নলেজ নাই, তারপর ইমার্জেন্সি প্ল্যান নাই। ভাই আমি যে এখানে উত্তরা আছি, বা আমার পরিবার ধরেন গুলশানে আছে, ভূমিকম্প হইলে পরে কোথায় যাবে, কোন জায়গায় অবস্থান নেবে, এই প্ল্যান গুলো এখানে নাই, ইমার্জেন্সি কিট নাই, অনেক প্রবলেম আমাদের ভিতরে রয়েছে এখানে। তারপর আর্থকোয়েকের অনেক প্রিপেয়ারনেস আছে আমাদের, তো অ্যাম্বুলেন্স নাই, তারপরে ইকুইপমেন্ট নাই, কোঅর্ডিনেশন নাই, বিল্ডিং কোড আমরা মানি না, ল্যান্ড ইউজ প্ল্যান আমরা মানি না, তারপরে আর্লি ওয়ার্নিং এই করার কোনো যন্ত্রপাতি নাই। তো দিস আর দ্য হিউজ প্রবলেম। পলিটিক্যাল এবং গভর্নমেন্ট ফ্যাক্টর গুলো আছে। দেখেন একটা ডিজাস্টার বা যা কিছু আপনি করতে চান, এটাকে মোকাবেলা করতে পলিটিক্যাল উইল দরকার। বাংলাদেশে পলিটিক্যাল মাথায় এগুলো বুঝে না, এরা শুধু ক্ষমতায় যাবে, কেমনে কি করবে, দিস ইজ দ্যাট। এদের কাছ থেকে তো এই সাইন্টিফিক এই জিনিসগুলা এই মানে আশা করা যায় না। তো তার মাথার ভিতরে এরকম জিনিসপত্র না থাকলে পরে সে কেমনে বুঝবে? এবং পলিটিক্যাল যদি গুড গভর্নেন্স না থাকে, উইল না থাকে, গুড গভর্নেন্স এখানে আসবে না। আমরা এখন বিশ্বাস করেন আমাদের কিন্তু ডিজাস্টার মোকাবেলাটা মোটামুটি ত্রাণের উপরে, চাল, আটা, রুটি এবং তিন। ডিজাস্টার হবে, চাল পাবো, আটা পাবো, রুটি পাবো এবং তিন পাবো, মানে রিয়াক্টিভ। এখন পর্যন্ত ভূমিকম্পের জন্য তো কোনো নেই, প্রিপারেশনই নেই। যা আছে আজ ফ্লাড এবং সাইক্লোনের জন্য। আমি এবং ফ্লাডের ক্ষেত্রে সাইক্লোনে জড়িত ছিলাম। আই গট সারপ্রাইজ। মানে উত্তরবঙ্গে ফ্লাড হয়েছে, তা আবার জুলাইয়ের দিকে। তো ওখানে ত্রাণ পাঠাইছে কি আপনি জানেন? সেটা হলো কম্বল পাঠাইছে। লোকজন তো খেপে মানে পারলে মেরে ফেলে, যে ভাই আমি কি এখন এই সময় আমার কেন এই কম্বল দরকার নেই, তো আমার তো কাপড় দরকার। তো এইরকম প্রস্তুতি হবে। পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন নাই, মানে প্যান অ্যান্ড পেপারে বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা করছে, সে এসে লিখে চলে যাচ্ছে, কিন্তু গ্রাউন্ড ভ্যালিডেশন কোনো নাই, এটা ইমপ্লিমেন্টেশন নাই। তারপর আরবান গভর্নেন্স গুলা নাই, এবং আরবান গভর্নেন্স গুলা না থাকা থেকে রেপিডলি আরবানাইজেশন হচ্ছে, মানে পুর ওয়েতে কম্প্রোমাইজ, টাকা পয়সার বিনিময়ে হচ্ছে, মানে মানে এই যে বলে শেষ করা যাবে না। এখন আর্থকোয়েক কনসিকোয়েন্স যদি আমরা বলি, যে কোনো এই আর্থকোয়েকের দুইটা হয়, একটা হলো ডাইরেক্ট ইফেক্ট আর একটা হলো ইনডাইরেক্ট ইফেক্ট। ডাইরেক্ট ইফেক্ট যদি আমরা দেখি যে বিল্ডিং কলাপস হবে, গ্রাউন্ড ক্র্যাক হবে, ডেথ হবে, ল্যান্ডস্লাইড হবে, ইনজুরি হবে, এগুলা। আর ইনডাইরেক্ট ইফেক্টে যেমন ফায়ার হবে, সুনামি হবে, ইকোনমিক লস হবে, পলিটিক্যাল হবে, ক্রাইসিস হবে। পলিটিক্যাল ক্রাইসিস মানে কি, এটাতে আবার ইন্টারন্যাশনাল শুরু হয়ে যাবে, ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স হবে এবং দেশীয় পলিটিক্স। এরা তখন ক্ষমতা নেওয়ার জন্য যুদ্ধ করবে, বুঝতে পারছেন? এই ক্রাইসিস হবে এবং জনগণ জিম্মি হয়ে যাবে। আর্থকোয়েক, দিস স্লাইড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দি ইঞ্জিনিয়ার, তাদের জন্য। আর্থকোয়েকের জন্য দুইটা ওয়েব আছে, একটা হলো বডি ওয়েব আর একটা হলো সারফেস ওয়েব। বডি ওয়েবের ভিতরে আপনার কাজ করে পি ওয়েব এবং হলো আপনার এস ওয়েব, আর সারফেস ওয়েব হলো লাভ ওয়েব এবং রিলে ওয়েব। পি ওয়েবটা প্রথমে মারবে খুব স্পিড, মানে ভূমিকম্প যখন আপনার লিথোস্ফিয়ার বা আপনার ইয়েতে হবে, তখন এটা ঝাঁকি দিবে, মোহ কনভেকশন পার হয়ে আসবে প্রেশার, তখন একটা যে প্রথম ঝাঁকিটা যখন দিবে মাটিতে পৌঁছাবে, এটা হলো পি ওয়েব, মানে প্রাইমারি ওয়েব বলে। এটার ক্ষতিগুলা কি কি করে, আপনি যেগুলো ওয়াটার, গ্যাস, সোয়ারেজ লাইন এবং ইলেকট্রিক্যাল লাইন, এগুলো কিন্তু আপনাকে ক্র্যাক করে ফেলে। তারপরে টানেল, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিস্টেম, তারপরে ফাইবার অপটিক্স, টেলিকম কেবল, এগুলা আপনার কিন্তু একদম ক্র্যাক করে ফেলে। তো এটার থেকে আর বাঁচার উপায় হলো, যারা ইঞ্জিনিয়ার আছেন তারা কিন্তু রেনফোর্স ফাউন্ডেশন আপনাকে কিন্তু কনসিডার করতে হবে, ফাউন্ডেশন গুলোকে রেনফোর্স করতে হবে। তারপরে হলো বেজ আইসোলেশন সিস্টেম এখানে ব্যবহার করতে হবে। আর লাইফ লাইন যেগুলো আছে, ফ্লেক্সিবল পাইপ, যেমন আমাদের এখানে ইলেকট্রিক্যাল স্টিলের যদি এখানে র্যাপচার হয়ে যায়, এখানে প্লাস্টিক
ফ্লেক্সিবল পাইপ ইউজ করতে হবে। তারপরে ডিপলি বারিড ইউটিলিটি এইগুলোকে ডিপলি বারিড করতে হবে, ঠিক আছে। সোয়েল স্টেবিলাইজ করতে হবে, রোলার চালিয়ে বড় বড় জিনিসই করে, স্যান্ড ব্যাগ, তারপরে হলো আপনার হলো সিমেন্ট, এটা প্লাগিং করে, সিমেন্ট মিক্সচার ভিতরে প্লাগিং করে, যেটা আমরা ইয়েতে করেছিলাম, আমি ইয়েতে ছিলাম, সেটা হলো যে রূপপুর নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট, নদীর পাড়ে ছিল। এটাকে মাটির নিচে অনেক স্তরে কিন্তু সিমেন্টের যে এইটা লিকুইড কিন্তু ওটাকে ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে যাতে ওই মাটিটাকে শক্ত করে, এই পদ্ধতি করতে পারে। তারপরে ইউটিলিটি গুলো ডিপ বারিড করতে হবে, সয়েলকে আমি অ্যাজ হ্যাভ মেনশন এগুলো করতে হবে। তো অনেকগুলো প্রশ্ন এখানে আছে। সেকেন্ডারি ওয়েভ, প্রথম পি ওয়েভটা আগে থ্রাশ দিল, এটা শক্তি খুব তাড়াতাড়ি যায়। এর পি ওয়েভ পানি টানি এগুলো কোনো কিছু মানে না, এগুলো সব অতিক্রম করে যায়, এবং যে জিনিসটা খুব জোরে যায় সেই জিনিসটা ক্ষতি কিন্তু কম হয়, এবং এটার কিন্তু টাইমটা খুব কম থাকে। পি ওয়েভ এর কিছুক্ষণ পরেই আছে সেকেন্ডারি ওয়েভ, এটা কিন্তু খুব আস্তে আস্তে যায়, মানে সমুদ্রের ঢেউর মতো আস্তে আস্তে যায়। এই আস্তে আস্তে যাওয়াতে এটার ইফেক্ট গুলো পরে আপনি যদি দেখেন শেয়ার ওয়ালে পড়বে, তারপরে সব স্টোরি যেগুলো হলো এগুলার জন্য খুব ডেঞ্জারাস এই ওয়েভটা। আর লাইফ লাইনের ইমপ্যাক্ট হলো ব্রিজ, এলিভেটর, হাইওয়ে, বিম, কলাম, জয়েন্ট, এগুলাকে ইফেক্ট করে। গ্যাসের পাইপ, ইলেকট্রিক্যাল পাইপ এগুলো করে। তো এগুলো হলো আপনাকে দেখেন এই শেয়ার ওয়াল এগুলোকে ব্র্যাকেটিং করতে হবে। দেখেন এখানে ব্র্যাকেটিং করা আছে শেয়ার ওয়াল গুলো, এগুলো যে স্টিল স্ট্রাকচার যে ব্রেকিং আপনি করতে পারেন, ব্রেস ফ্রেম যদি করতে পারেন, শেয়ার ওয়ালও যদি ইভেন করতে পারেন, তো এই বিল্ডিং গুলো শক্ত হবে। আর এগুলো ফ্লেক্সিবল করতে হবে, আর ব্রিজ বিয়ারিং এগুলো ডাম্পার লাগাইতে হবে। এবং বাংলাদেশের মতো ডাম্পার লাগাইলে হবে না ভাই, এমনি পড়ে যায়, ডাম্পার পড়ে লোক মারা যায়, বুঝতে পারছেন। ভালো ডাম্পার লাগাইতে হবে। আপনি কল্পনা করতে 1000 ডাম্পারের ভিতরে 900টা ডাম্পারই খারাপ পাওয়া গেছে, বুঝতে পারছেন। তাহলে কল্পনা করেন কি অবস্থা। দিস ইজ দি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই যে আপনি পি ওয়েভ এবং এস ওয়েভ আসলো, মাটিতে টাচ করলো, তারপরে সারফেস ওয়েভ, মাটিতে শুরু হয় খেলা। একটা হলো আপনার ঢেউ অনেক উঁচার মতো হইতে থাকে, ঠিক আছে। এবং এই জায়গাগুলা কি করে, ফাউন্ডেশন, বেস, ফ্লোর, ওয়াল, ফ্যাসেড, গ্লাস, প্যানেল ট্যানেল এগুলো ভেঙে চুরে একদম চুরমার করে ফেলে, বুঝতে পারছেন। তারপরে লাইফ লাইন গুলা এগুলা, তারপরে টাওয়ার এগুলো ভেঙে চুরমার করে ফেলে। তো এই জায়গা থেকে বাঁচতে হলে পরে মোট কথা একটা বিল্ডিং কে যদি আপনি পি ওয়েভ, এস ওয়েভ এবং লাভ ওয়েভ এবং রিলে ওয়েভ থেকে বাঁচাতে চান, তাহলে আপনার বেজ আইসোলেশন সিস্টেমে আপনাকে যেতে হবে। তারপরে হলো আপনার ওই যে ব্রেস ইয়াতে যাইতে হবে, এগুলা করতে হবে। তারপরে শেয়ার ওয়াল এগুলাতে যাইতে হবে, বেজ আইসোলেশনে যেতে হবে। আর ফ্লেক্সিবল ইয়াতে যাইতে হবে, ব্রিজ গুলাতে আপনার হলো বেয়ারিং লাগাইতে হবে, রেট্রোফিট সিস্টেম আপনি করতে হবে, পুরাতন বিল্ডিং গুলো রেট্রোফিট করতে হবে। এই লাভ ওয়েব, রিলে ওয়েবের এইগুলো হলো সবচেয়ে ডেঞ্জারাস, এবং এটা সময় কিন্তু আপনি পি ওয়েব এবং এস ওয়েবের চেয়ে অনেক সময় থাকে। এবং লাস্টে যে বড় বড় ঝাঁকি গুলা খান, দ্যাট ইজ দি লাভ এবং রিলে ওয়েব। এটা যত পরিমাণ বেশি থাকবে, ক্ষতির পরিমাণ তত বেশি হবে। আর্থকোয়েকের আরেকটা কনসিকুয়েন্সের লিকুইফিকেশন আমি বলেছি, যে এখানে যদি আপনার মাটি ভরাট করে করেন, তাহলে এখানে লিকোফাইড হবে, বিল্ডিং গুলা আপনার নিতে হবে না, ওয়াটার টেবিল ফেটে যাবে, উপরে চলে আসবে এবং স্যাচুরেটেড হয়ে যাবে এবং লিকোফাইড হয়ে বিল্ডিং গুলা পড়ে যাবে। তারপরে রোড গুলা যদি দেখেন, ঢাকা শহরের কথাই চিন্তা করি, যদি রোড গুলা সব ভেঙে চুরে চুরমার হয়ে যেত, এখানে কোনো কিছু যেতে পারবে না। আপনাকে আলটিমেটলি ভার্টিক্যাল, যেটা হলো হেলিকপ্টার মাধ্যমে আপনি চলতে হবে, অথবা আপনাকে রিভারাইন রোড আপনাকে ইউজ করতে হবে। এই জন্য আমি সব জায়গায় সবসময় বলে থাকি যে ঢাকার মতো জায়গায় যদি ভূমিকম্প হয়, nobody can help you, it's you can help yourself। একটা বিল্ডিং এ যদি 20 জন লোক বেঁচে থাকে, 20 জন লোককে বিল্ডিং এর থেকে বের হওয়ার জন্য তাকে চেষ্টা করতে হবে। ফায়ার সার্ভিস বা কোনো কিছু আসতে পারবে না বর্তমান স্ট্রাকচারে, কারণ আমাদের কমিউনিটি ভলান্টিয়ার নাই,
আমাদের ওয়ার্ড ভলেন্টিয়ার নাই, ওয়ার্ড টিম নাই, সিটি কর্পোরেশনের টিম নাই, ফায়ার সার্ভিস নাই। এই অবস্থাতে আর্থকোয়েক হলে পারে আপনাকে বাঁচাইতে হবে। আর পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই আপনাকে বাঁচাইতে পারে, কারণ কারো তো কোনো জ্ঞান নাই, কারো কোনো যন্ত্রপাতি নেই, কোনো কিছু নাই। তো এটা করতে হবে। আপনি দেখেন আমাদের সব ফ্লাইওভার তৈরি করা হচ্ছে, রেল লাইন গুলা তৈরি করা হচ্ছে, রেল লাইন আছে, এগুলো সব তো আপনার এটা কিন্তু আপনার দেখেন লেটারাল মুভমেন্টের জন্য রেল লাইন গুলো হয়ে গেছে। এটা কিন্তু সারফেস যেটা আছে লাভ এবং রিলে ড্রাইভের, এটা রিলেটা অনেকটা এইভাবে মুভ করে, রিলেটা এইভাবে মুভ করে, আবার এইভাবে মুভ করে, আবার এইভাবে মুভ করে, আঁকা বাঁকা উপরে নিচে যায়। এটা খুব সবচেয়ে বেশি ক্ষতিটা এটা করে থাকে। এবং এগুলা তখন করতে পারে না ব্রিজ এবং এগুলা। ঢাকার চারিদিকে দেখেন বুড়িগঙ্গা রিভার আছে, কাঁচপুর রিভার, আশুলিয়া আছে, মিরপুর আছে, টঙ্গী রিভার আছে। এই রিভার গুলো যদি বর্ষাকালে ভেঙে যায়, কেউ কি ঢাকায় প্রবেশ করতে পারবে? প্রবেশ করতে পারবে না। তো আলটিমেটলি আমার যেটা এটা হলো, ঢাকা যদি আসলে 7.8 রিক্টার স্কেলে হয়, ঢাকাকে ঢাকার করতে পারবে না, বাইরের লোক আসতে হবে। কিন্তু বাইরের লোক ইন টাইমে আসতে পারবে না, এবং ইন টাইমে না আসলে পরে মানুষও বাঁচানো সম্ভব হবে না। ইনডাইরেক্ট ইফেক্ট গুলা দেখেন, আগুন টাগুন এগুলা ধরবে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো কি, আপনি দেখেন এই জিনিসটা আপনাকে মেরে ফেলবে। প্রাইস হ্যাক আপনাকে মেরে ফেলবে। আপনি চিন্তা করতে পারেন মাইলস্টোনের জায়গায় আগুন ধরার পরে, প্লেনটা পড়ার পরে প্রত্যেকটা বোতলের দাম 600 টাকা হয়েছিল, মানে 1 লিটার বোতলের দাম 600 টাকা। কেন ইমাজিন, এরকম যদি প্রাইস হাইক হয় তাহলে তো মানুষ না খায় মারা যাবে। আর ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স এই জায়গায় শুরু হবে। কেউ বলবে যে, যেমন আমি নেপালে আমি যখন গিয়েছিলাম, যখন আপনার আমেরিকা বলে যে তোমার আমার কাছে সাহায্য নিতে আর কাছে না, চায়না বলে নেপাল তুমি আমার বেবি, আমার কাছে নিতে হবে, ইন্ডিয়া বলে ইউ আর মাই নেইবার, আই এম দি ক্লোজ নেইবার, আমার কাছে সবকিছু নিতে হবে। মানে তখন নেপাল বাধ্য হয়েছে প্রত্যেকটা রেস্কিউ টিমকে বাই করে দিতে 10 দিন পরে, যে আমার আর দরকার নেই। The bottom line is that right now there is no if about an earthquake, only when. মানে আর্থকোয়েকের একটা ইফ নাই যে কখন হবে, নো, মানে যদি বলতে কিছু নাই, কখন আর্থকোয়েক হবে ইটস এ কোয়েশ্চেন। এই জন্য আমাদেরকে প্রস্তুতি থাকতে হবে। নাও আমি এট দ্য এন্ড যেটা আসছে, ব্যারিয়ার টু রেজিলিয়েন্স এন্ড স্ট্র্যাটেজিক পাথওয়েজ, যেটা আসছে অ্যাজ আই হ্যাভ মেনশন, যে আমাদের 5th জেনারেশনের ভূমিকম্প সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া নেই। গ্র্যান্ড প্যারেন্টস, তারপরে গ্র্যান্ড প্যারেন্টস, প্যারেন্টস এবং আমার বাচ্চাদের কোনো ভূমিকম্পের এক্সপিরিয়েন্স নেই। তো এই নন এক্সপিরিয়েন্স লোকের যদি এরকম একটা ভূমিকম্প হয়, এমনি তো সারপ্রাইজ হয়ে মারা যাবে। তো আমাদের জন্য এটা কিন্তু একটা বড় সারপ্রাইজ অপেক্ষা করতেছে। মানে এক হলো আমরা প্রস্তুতি নেই, আমাদের জেনারেশন 5 জেনারেশন জানে না, আমরা ড্রিল করি না, কোনো কিছু করি না। ইটস এ বিগ হিউজ ব্লো আমাদের জন্য হবে যদি ভূমিকম্প হয়ে থাকে। আর বিল্ডিং রেজিলিয়েন্স এবং অ্যাওয়ারনেস এর জন্য, যে আমাদের as I have mentioned, no earthquake experience, আমরা কোড মানি না, কোনো কিছু মানি না, কমপ্লায়েন্স গুলো মানি না, আমাদের ল্যাক অফ প্রিপারেশন, এটাও একটা বড় সমস্যা আমাদের। আমি একটা যেটা বলেছিলাম, দেখেন একটা লোক যদি আপনি যদি 30 মিনিটে যদি রেসপন্স করতে পারেন, 90% লোক আপনি কিন্তু বাঁচাতে পারবেন। আর সময় যত যাবে আপনার 120 ঘন্টা মানুষ বাইচা থাকবে 7%, মানে বাঁচার সম্ভাবনা খুব কম। সেই জন্য রেস্কিউ অপারেশনে সাধারণত লাইট রেস্কিউ নিয়ে ইকুইপমেন্ট দিয়ে 5 দিন অপারেশন করা হয়। 5 দিনের পরে যখন মানুষ পাওয়া যায় না, 7% বা 1% নেমে আসে মানুষ বাঁচার, তখনই আপনার কিন্তু বড় বড় আপনার ডাম্পার, পাওয়ার হ্যামার, রোলার এগুলো আপনি ইউজ করা হয় বিল্ডিংটাকে ডেব্রিজ রিমুভাল, এগুলো কিন্তু আপনি স্টার্ট হয়, বুঝতে পেরেছেন? তো এটাকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদের যেটা হলো যে প্রচুর করতে হবে। যেমন 30 মিনিটকে আমি গোল্ডেন আওয়ার বলি। এই গোল্ডেন আওয়ারকে ক্যাচ করতে হলে আমাদের প্রচুর প্রস্তুতি থাকতে হবে। লজিস্টিক যে গ্যাস গুলো আছে এগুলো পুরো করতে হবে।
তারপরে কোঅর্ডিনেশন আমাদেরকে করতে হবে, তারপরে রেস্কিউ টিম ডেভেলপ করতে হবে, ক্যাজুয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের জন্য প্রচুর পরিমাণে অ্যাম্বুলেন্স এবং শেড এগুলা করতে হবে, সে প্রস্তুতি নিতে হবে। যদি আমি 30 মিনিটস ভিতরে রেসপন্স করতে পারি, 30 মিনিটস মিন দ্য গোল্ডেন আওয়ার যদি রেসপন্স করতে চাই। As I have mentioned, আরেকটা এখানে হলো গোল্ডেন আওয়ারের রেসপন্সিবল ক্ষেত্রে হলো যে আপনি সিচুয়েশন যেমন ড্যামেজ অ্যাসেসমেন্ট যদি আপনি না করতে পারেন, তাহলে দেখা যাবে যে বেশি যে জায়গায় যেমন নেপালে ড্যামেজ অ্যাসেসমেন্ট তারা করতে পারে নাই, না করাতে কি হয়েছে, আপনার কম জায়গায় যেখানে কম ক্ষতি হয়েছে সেখানে বেশি রিসোর্স চলে গেছে, আর যেখানে বেশি ক্ষতি হয়েছে সেখানে রিসোর্স যায় না। আর ওগুলা খুব খারাপ জায়গা ছিল, মানে অ্যাক্সেস ছিল না, ওই জায়গার লোক জানে, তাদের যেহেতু হেলিকপ্টার ছিল না, যাইতে পারে না, ওই এলাকা মানুষ মরে ভাত হয়ে গেছে, বুঝতে পেরেছেন। তারপরে হলো আপনি যদি প্রস্তুতি না থাকে কনফাইন্ড স্পেসের, তাহলে তো আর কিছু নাই। ট্রায়াল সিস্টেমে যদি প্রস্তুতি না থাকে তাহলে তো আপনি ইভাকুয়েশন করতে পারেন না। এই ট্রায়াল সিস্টেম ভেরি ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট আমার কাছে। আমি নিজেও ফায়ার সার্ভিসে বিভিন্ন বড় বড় ডিজাস্টার মোকাবেলা করছি। লোকজনের ভিতরে একটা টেন্ডেন্সি যে মারা গেছে তারে আগে উদ্ধার করার জন্য, কিন্তু যে খুব ক্রিটিক্যাল তার ভিতরে কোনো ফোকাস দিচ্ছে না। তো মারা গেছে তাকে হলো লাস্ট প্রায়োরিটি, অ্যাজ পার দি ট্রায়াল সিস্টেমের সে হলো লাস্ট প্রায়োরিটি। যে হলো সিভিয়ারলি ইনজিওর্ড তাকে ফার্স্টেই করতে হবে। তো এদিকে আমাদের প্রচুর পরিমাণে গ্যাপ রয়েছে। ভলেন্টিয়ার, বাংলাদেশে 55,000 ভলেন্টিয়ার তৈরি করা হয়েছে, খুব গল্প করা হয়, প্রত্যেকে বক্তব্য দেওয়া হয় এবং ভলেন্টিয়ারদের 3 দিনের ট্রেনিং দেয়। আজকে এই মুহূর্তে যদি আপনি ভলেন্টিয়ার ডাকেন 3,000 ভলেন্টিয়ার পাবেন কিনা আই হ্যাভ দি ডাউট, কারণ এই ভলেন্টিয়ার গুলা ওভার দি পিরিয়ড আপনি ওয়েস্টেজ হয়েছে। এবং এই ভলেন্টিয়ার কারা? গরিব পরিবারে, মিডল ক্লাসে, তাদের কোনো রিমুনারেশন নাই, তাদের কোনো ফ্যাসিলিটিস নাই, তাদের কোনো লং টার্ম সাপোর্ট নাই, তাদের কোনো প্ল্যান নাই, তো তারা সাসটেন করবে? সাসটেন করবে। তো যদি ভলেন্টিয়ার তৈরি করা হয়ে থাকে তাহলে তাদেরকে সাস্টেনেবিলিটির দিকে অনেক প্রণোদনা দিতে হবে। যেমন আমি ইয়েতে দেখেছিলাম, সেটা হলো আপনার ইতালিতে গিয়েছিলাম, সেখানে ফায়ার স্টেশনে সিভিল ভলেন্টিয়ার তারা করছে, সরকারি চাকরিজীবী। আমি বললাম তুমি কেন এখানে? কয় দেখো আমি যদি এখানে মাসে যদি আমি 10 ঘন্টা না চাকরি করি তাহলে আমার পয়েন্ট আসবে না, আমি প্রমোশন পাবো না, বেতনে অনেক জায়গায় আমার হবে। তো এঙ্গেজমেন্টে নিয়ে আসতে হবে ভলেন্টিয়ারিজমের জন্য। আপনি কেন ইমাজিন এই 3 কোটির শহরে মাত্র 17টি ফায়ার স্টেশন, লোক জনবল আছে 560 জনবল দিয়ে যদি আপনার 10 লাখ বিল্ডিং ভাঙে, মানে 40%, 21 লাখের, তাহলে কি 560 জনবল দিয়ে আপনি কোনো কাজ করতে পারবেন? কাজ করতে পারবেন না, আপনি যাইতেই পারবেন না, আপনার কাছে যাইতেই পারবে না। সেই জন্য আমি বারবার বলতেছি ইটস ইউ, আপনাকে উদ্ধার করতে হবে এখানে। আর এই যে 560 জন, এদেরই মোটামুটি আপনার আছে এই করার রেস্কিউ ইকুইপমেন্ট আছে, বাকি আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্সের তেমন একটা নাই। সিটি কর্পোরেশনকে আপনি ম্যান্ডেট দিয়েছেন, তুমি হলাম সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউর হলো ফাদার, সেই সিটি কর্পোরেশন আছে অফিস, কিন্তু মামা, খালা, চাচু এগুলা যাদের কোনো কলম গ্যাপ নেই তাদেরকে বসায় রাখছে। এখন সেখানে কোনো ভলেন্টিয়ার কোনো নাই, কোনো ইকুইপমেন্ট নাই, ইকুইপমেন্ট থাকলে পরে কিছু আছে কিন্তু এগুলো মেনটেনেন্স নাই, কোঅর্ডিনেশন নাই, এই হিউজ গ্যাপ এখানে। তারপরে আসা যাক বিএনবিসির কথা যদি বলি, এটা ইমপ্লিমেন্টেশন নাই। আর আপনি যদি মন্ত্রী মিনিস্টার হন, সচিব টচিব হন, তাহলে তো আর কোনো কথাই লাগে না, এগুলো ইমপ্লিমেন্টেশনের কোনো দরকারই নেই। আর প্রচুর পরিমাণে বিল্ডিং যে আর্টিফিশিয়াল আর্ট ফিলিং করা হচ্ছে, এটার কোনো হিসাবে নিকাশ নেই, এটা কনসিডারেশনের ভিতরে নিয়ে আসতেছে না। হোয়াইট বডি গুলা এটা ফিল আপ করে ভবন গুলা তৈরি করা হচ্ছে, এখানে গভর্নমেন্ট কোনো কন্ট্রোলে এগুলো নিয়ে আসতে পারতেছে না। সিসমিক রেট্রোফিকেশন, এই যে 21 লাখ বিল্ডিং গুলা আছে, এর ভিতরে বলা হইতেছে 75% বিল্ডিং আপনার বিএনবিসি ব্যাংকে করা হয় না, মেনে করা হয় না।
তাদেরকে তো অ্যাকচুয়ালি আইডেন্টিফিকেশনও করা হয়নি প্রপারলি, বিল্ডিং বাই বিল্ডিং তে যাওয়া হয়নি। এগুলো যে করে তারপরে সিসমিক আপনি রেট্রোফিটিং করবেন সেটাও করা হচ্ছে না। তো এগুলো আপনি করতে হবে, যেমন বলে বিএনবিসি কে স্ট্রিক্ট ভাবে মেনে চলতে হবে, ল্যান্ড ইউজ প্ল্যান মেনে চলতে হবে, তারপরে সিসমিক রেট্রোফিটিং মেজার নিতে হবে, এই জিনিসগুলো করতে হবে। তারপরে আরেকটা আসি, সুন্দরী বিল্ডিং, মানে গ্লাস গ্লেজ বিল্ডিং, অ্যাস্থেটিক ভিউ, নন ইঞ্জিনিয়ার গ্লাস দিয়ে যে বানাচ্ছেন, এই বিল্ডিং গুলো তো মানুষ মারার ফাঁদ। এক ঝাঁকি দিলে পরেই তো আপনি দেখেন এফআর টাওয়ারে যখন আগুন হয়েছে তার 10 দিন পর্যন্ত লোক আহত হইতো উপর থেকে গ্লাস পরে, তারপরে উপরে টিনের শেড দিয়ে দিছিল এটাকে করার জন্য, সেভ করার জন্য। তাহলে এই গ্লাস গ্লেজ বিল্ডিং গুলোতে কি নিবেন, এটাকে কি ধরনের ভূমিকম্প রোধী হবে, সেই জিনিসটা কিন্তু এখনো সরকার ব্যবস্থা নেয় বা এটা রাজুক বা কারো থেকে ইমপ্লিমেন্টেশন তেমন একটা হচ্ছে না। এটা কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার্ড রেজিলিয়েন্সি স্ট্রাকচারে তৈরি করতে হবে। এই নন ইঞ্জিনিয়ার যে গ্লাস বিল্ডিং গুলো আছে এগুলো তৈরি করতে হবে। তারপরে স্ট্রাকচারাল ভালনারেবল বিল্ডিং টপোলজি, আমাদের এত পরিমাণে বিল্ডিং আছে 1916 বা বিভিন্ন দুর্বল বিল্ডিং গুলো আছে, এগুলো কিন্তু আপনাকে রেট্রোফিটিং করতে হবে, আইডেন্টিফাই করে রেট্রোফিটিং করতে হবে, তাহলে কিন্তু আপনার মানুষের জীবনগুলা রক্ষা করা যাবে। রেপিড আন্ডারগ্রাউন্ড ডিপ্লিশন, প্রচুর পরিমাণে পানির নিচে চলে যাচ্ছে 10 ফিট প্রত্যেক বছর। তারপরে সাবসিডিজ অফ সয়েল ইনস্টেবিলিটি, আর্থকুয়েক ভার্নারেবিলিটি, এগুলোর জন্য কিন্তু আপনার অনেকই করতে হবে। এগুলো রেস্ট্রিকশনের ভিতরে নিয়ে আসতে হবে, সাস্টেনেবল ওয়াটার ম্যানেজমেন্টে নিতে হবে, গ্রাউন্ড রিচার্জ প্রজেক্টের নিতে হবে, সিসমিক রেজিলিয়েন্ট স্ট্রাকচার তৈরি করতে হবে, কমিউনিটিকে প্রস্তুত করতে হবে, আর্টিফিশিয়াল মানে আর্থ রেন ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেমে যেতে হবে। যদি এই অবস্থা যাইতে থাকে 3 কোটি লোকের পানি ম্যানেজ করতে যে ঢাকা দেখবেন যে পুরা ঢাকায় একদিন চলে যাবে আপনার মাটি নিচে। তো এটা কিন্তু বিরাট থ্রেট আমাদের জন্য। তারপরে হলো যে আপনার পাওয়ার আউটরেজ হয়ে যাবে, মানে আউটেজ হয়ে যাবে, ভূমিকম্প হওয়ার পরে কোনো থাকবে না, পাওয়ার থাকবে না, মোবাইল কমিউনিকেশন থাকবে না। তো এগুলোর জন্য তো ব্যাকআপ পাওয়ার লাগবে, আপনার সেট ফোন লাগতে হবে, তারপরে পোর্টেবল কমিউনিকেশনই রাখতে হবে। সেটা আপনার বিভিন্ন যে গ্রামীণ বলেন বাংলা লিঙ্ক বলেন এদের আছে কিনা, আই হ্যাভ অল দি ডাউট। এটা কিন্তু বিটিআরসি এটা কিন্তু করতে পারে, কেন বিটিআরসি করতেছে না সেটা বিটিআরসি ওই বুঝার জ্ঞানটা ওনাদের নাই, ওনাদের মাথার ভিতরে ভূমিকম্প নাই। তারপরে আরেকটা হলো লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক গুলা, এগুলা ইটস অ্যানাদার ইস্যু। আমাদের অনেক আইন আছে কিন্তু এর ইমপ্লিমেন্টেশন নাই। ফায়ারের একটা আইন আছে, সেই আইনে হলো 3টা, তার হলো জরিমানা হবে, জেল হবে, সম্পত্তি কনফিসকেটেড হবে। তো এরকম আইন দিয়ে তো আপনি তো এর ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পারবেন না। তো পানিশমেন্ট সিস্টেমে রাখতে হবে বা অন্য কিছু করতে হবে, ওয়ান আইন তৈরি করতে হবে, যেটা করতে পারে না। ম্যাজিস্ট্রেট বলে যে আমি 3টা আইন তো আমি করতে পারবো না। তো এখানে অনেকগুলো প্রবলেম রয়েছে, সেগুলোর জন্য নিতে হবে। একটা ডিজাস্টারকে মোকাবেলা করতে হলে পরে আপনাকে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার তৈরি করা দরকার, যেটা কোঅর্ডিনেশন কোলাবোরেশন সব করবে। একটা ইওসি দরকার, ঢাকা শহরে ইওসি তৈরি করা আছে, যন্ত্রপাতি তৈরি কিনে ফেলছে, কারণ ওখানে তো টাকা লাভ আছে, কিন্তু এটা যে চালানোর যোগ্য লোক একটাও নাই। আর এনইউসির জন্য পুরাতন এয়ারপোর্টে জমি করা আছে, কিন্তু ওখানে এখন পর্যন্ত কোনো স্ট্রাকচার ডেভেলপ হয়নি। কমান্ড কন্ট্রোল কোঅর্ডিনেশন থাকতে হবে, এটার কোনো বিকল্প নাই। তারপরে হলো যে আপনার মেডিকেশন ফেসিলিটিস, তারপরে হলো এই যে ভূমিকম্প হবে, ঢাকা শহরের হাজার হাজার হসপিটাল আছে, একটাও মানসম্মত না। 85% হসপিটাল হলো আপনার হলো ঝুঁকিপূর্ণ। এগুলোই তো ভেঙে যাবে। তা আপনি যখন মাস ক্যাজুয়ালিটি হবে, হিউজ ক্যাজুয়ালিটি হবে, এদেরকে আপনি ট্রিটমেন্ট দেবেন কেমনে? আপনার তো মোবাইল হসপিটাল লাগবে অন স্পট, সেই প্রিপারেশন আছে কিনা
ইটস এ বিগ কোশ্চেন। সেখানে অপারেশন থিয়েটার থাকতে হবে, ক্রিটিক্যাল পেশেন্টদের করতে হবে, মোবিলাইজেশন, হেলিপ্যাডই থাকতে হবে, গ্যাস অক্সিজেন সাপ্লাই সিস্টেম থাকতে হবে। সেগুলো হবে কিনা আমি জানি না। আমি এক রানা প্লাজার দৃশ্য দেখে হতাশ হয়ে গেছি। কাছের লোকাল হসপিটালে 3 ঘন্টা একটা অক্সিজেন ম্যানেজ করতে পারে না। একটা কাছের উপজেলা হসপিটাল, তাকে আমি ডাকছি যে এই লোকটা হাত চাপা রয়েছে, এর হাতটা কাটতে হবে। 6 ঘন্টা পরে বলে আমাদের আছে, নিয়ে আসতেছি। 6 ঘন্টা পরে বলে যে ওই যন্ত্র আমার নাই। 8 ঘন্টা পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজের যারা আছে সার্জারি বিভাগ আছে, যে হোয়ার ইজ মেজর শাকিল, আমি আই এম হিয়ার, উই আর ভেরি প্রফেশনাল ডক্টর, উই আর হিয়ার, হি জাস্ট গাইড আস, উইল ডু। আমি যে ব্যাটেল ইজ ওভার, আপনার ব্যাটেল ইজ ওভার। অলরেডি একজন আত্মীয় স্বজন এত দেরি দেখে নিজেরা হাত কেটে একজন মেরে ফেলছে, আরেকজন মরণাপন্ন অবস্থা। আপনি 8 ঘন্টা পরে আসলে পরে হবে না। এই হলো প্রবলেম। ল্যাক অফ প্রিপারেশন অল লেভেল। একটা ডিজাস্টারকে মোকাবেলা করতে ইনসার আগে, এখানে বিদেশি টিম আসবে, ইনসার আগে তাকে করতে হলে পরে তো ইনসার আগের আদালতে তাকে তো রিসিভ করতে হবে। সেই যে সক্ষমতা বাংলাদেশের নাই। ইনসার আগে আদালতের টিমও আপনার গঠন করা হয়নি। এবং এদেরকে যে বিদেশ থেকে আসবে, এদেরকে যে আরডিসির মাধ্যমে আসবে, ওসকের মাধ্যমে আসবে, এয়ারপোর্টে তাদেরকে রিসিভ করা হবে কেমনে? তারা তো বায়োলজিক্যাল হ্যাজার্ডও নিয়ে আসতে পারে, আরেকটা ডিজাস্টার করতে পারে না? এরকম আছে যে এক ডিজাস্টার হচ্ছে আরেকটা ডিজাস্টার করার জন্যই হইতে পারে। তো ওইরকম ধরনের ট্রাস্টেড লোকদেরকে নিয়ে আসতে হবে। এবং তারা যে আসলে ড্রাগ নিয়ে আসতেছে বা বায়োলজিক্যাল হ্যাজার্ড নিয়ে আসছে, সেগুলো পরীক্ষার জিনিসপত্র আপনার লাগতে হবে। এই যে ঢাকা যে এয়ারপোর্ট ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, চিটাগং ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, তাহলে আপনার রিলিফ বা রেস্কিউ টিম কোথায় লাগবে? সেই কোঅর্ডিনেশন কোলাবোরেশন গুলো লাগবে। সেই প্রস্তুতিতে আমাদের নাই। এগুলো করতে হবে। আমাদের এখন জিনিসপত্র সব সেন্ট্রালাইজড। মানে ভূমিকম্প হইলে পরে মানে যেগুলো ক্রিটিক্যাল মেডিসিন যাইতে পারবে না, রেস্কিউ টিম যাইতে পারবে না, যন্ত্রপাতি যাইতে পারবে না, সেগুলো ডিসেন্ট্রালাইজ করতে হবে। এটা একটা বড় ইয়েটা। আর এয়ার অ্যাসেট নাই, এয়ার অ্যাসেটের ব্যবস্থা করতে হবে, বা অন্য দেশগুলো থেকে ফ্যাসিলিটি যেটা নিতে হবে, এটা বিভিন্ন রকম ভাড়া করে আনলে পরে ওই এয়ার অ্যাসেটের ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা নদীপথে আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের যে নৌকা আছে, নৌকারই করতে হবে। এই যে আপনি দেখেন না ইয়াতে একটা বন্যা হলো ফেনীতে, তারা নৌকা পাচ্ছে না, অথচ শিপ ব্রেকারে নৌকা ভরা। যখন আমরা বললাম তখন ওখান থেকে আসলো হেলিকপ্টার, বিভিন্ন ভাবে নৌকাগুলো নিয়ে আসলো। তো এগুলো প্রি প্ল্যান আগের থেকে থাকতে হবে। ইসার টিমের আমি করলাম যে লাইট, মিডিয়াম, হেভি টিম থাকতে হবে। এটাতে আমরা খুব দুর্বল, এটাতে নাই। তারপরে সিটি কর্পোরেশনে তো কোনো নাই, প্ল্যানই নাই যে কিভাবে ডিজাস্টারকে মোকাবেলা করে, তাদের কোনো টিমই নাই। এই সিটি কর্পোরেশনকে জীবিত করতে হবে, সতেজ করতে হবে, এখানে যোগ্য লোকদের রাখতে হবে, এখানে টিম গঠন করতে হবে কমিউনিটি ওয়ার্ড লেভেলে, তাহলে কিন্তু শক্তিশালী হবে। ওপেন স্পেস নেই ঢাকা শহরে, দাঁড়ানো জায়গা নেই। আরে ভাই, ভূমিকম্প হলে পরে তো আপনি 10 থেকে 15 দিন তো এমনি আপনার সঙ্গে আপনি ঢুকতে পারবেন না। ওয়ার্ড ডু স্টে? আমি নেপালে দেখেছি 10 দিন আমি নিজেও বিল্ডিং এর ভিতরে যাইনি, কারণ রাত্রেবেলা একটু রেস্টে গেলে পরেই দেখা যায় যে ভূমিকম্পে, আর ওই ভয়ে থাকতাম না। আমার সাথে একজন হিন্দু ভদ্রলোক ছিল, সে রেস্কোয়ার, সে প্রথমে সবসময় হলো মা দুর্গার নিয়ে থাকতো, যখনই ঝাঁকি দিত আর উনি ওইটা বাইর করে করতো আর দৌড় দিয়ে বের হয়ে যেত। বুঝতে পেরেছেন? ইট ওয়াজ এ প্যানিক, হিউজ প্যানিক ফর আস। তো আলটিমেটলি আমরা বাইরেই থাকতাম, এবং 10 দিন 15 দিন আপনি ভিতরে ঢুকতে পারবেন না, কারণ প্লেটটা স্থিমিত হইতে 10-15 দিন লাগবে। এমনও আছে নেপালে 250 বার, কিন্তু 2500 বার আপনার কিন্তু ভূমিকম্প হয়েছে 1 বছর পর্যন্ত আপনার সব হয়েছে। তো এই জন্য তো আপনার ওপেন স্পেস লাগবে। এখানে ওপেন স্পেস থাকলে পরে মেয়েদের জন্য আলাদা থাকার ব্যবস্থা, খাওয়ার ব্যবস্থা, সিকিউরিটি ব্যবস্থা, হাইজিনের ব্যবস্থা, তারপরে সেফটির ব্যবস্থা, কমিউনিকেশনের ব্যবস্থা, মেডিকেশনের ব্যবস্থা, সবকিছু করতে হবে। পানির ব্যবস্থা করতে হবে, সেটা আছে কিনা
সে প্রস্তুতি নেওয়া বাংলাদেশের জন্য কতটুকু সম্ভব হবে আমি জানি না। আরেকটা জিনিস হলো যে আমাদের যে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন, সারা বাংলাদেশে ভূমিকম্প পরিমাপের জন্য ওয়েদার ডিপার্টমেন্টে মাত্র 17টি সিসমোমিটারস আছে, তার ভিতরে 7টাই অকেজো। আপনাদের বলি, ভূমিকম্প নিরূপণ করার জন্য এপিসেন্টার নিরূপণ 3টাই সিসমোমিটার দরকার। তাহলে দেখেন, যেখানে জাপানে 1000টা তারা করে থাকে, 1000টা তাদের যন্ত্র আছে, তাদের স্যাটেলাইট আছে, তারপরে হলো জিপিএস আছে, তারপরে টিল্ট মিটার আছে, অনেক কিছু তাদের আছে। আর আমাদের এই যন্ত্রও নাই। একটা আমি ডিজাস্টার এই ভূমিকম্প নিয়ে পড়া এক ইউনিভার্সিটিতে, সেই ইউনিভার্সিটির যন্ত্র নেই। আমি স্টুডেন্টদের যে যন্ত্র দেখাবো, এই যন্ত্রটাও দেখাতে পারি না লাইভ, ও যে দেখবে টাচ করে সেটাও নাই। তাহলে আপনি দেখেন কত আমরা ইয়েতে আছি, বুঝতে পেরেছেন? আমাদের রিসার্চ সেন্টার নেই। ঢাকা ভার্সিটি বলেন, বুয়েটে বলেন, আমরা সব বড় বড় কথা বলি, কিন্তু লাস্টে একটা সেমিনার ছিল যে ভাই এত বড় কথা বলেন না, আপনার এখানে কি আছে, রিসার্চ সেন্টার আছে? কয় নাই। তাহলে আপনি যেখানে রিসার্চই না থাকবে কেমনে বুঝবেন? এই জন্য তো আমরা ব্লাইন্ড ফল্ট বাইর করতে পারতেছি না, আমরা ফল্ট লাইন বাইর করতে পারতেছি না। আমার মাধবদী, তারপরে হলো আমার যে এই যে নরসিংদী কাছের জায়গা, এখানে বের করতে পারতেছি না, কারণ আমাদের রিসার্চ সেন্টার নেই। স্টুডেন্ট এখানে বসে থাকবে বছরের পর বয়স, মাসের পর মাস, দে উইল ফাইন্ড আউট। এবং ওইভাবে তারা সিসমিক ম্যাপ করবে, বিল্ডিং গুলো ওইভাবে গড়ে তুলবে। যেহেতু ভূমিকম্পের খাবারই হলো আপনার বিল্ডিং, বিল্ডিংটা যদি আমি ওই ফল্টের মাধ্যমে যদি আমি সিসমিক ম্যাপ গড়ে তুলতে পারি, স্ট্রাকচার ওইভাবে দাঁড়াইতে হবে এবং নিরাপদ হয়ে যাবে। কোঅর্ডিনেশন নেই, কমান্ড কন্ট্রোল কোঅর্ডিনেশন ভেরি, এজেন্সি সাইলোস, মানে একটা এজেন্সির সাথে আরেকটা এজেন্সির মাঝখানে দেওয়াল, নিজের এক একজন ফান্ডা খান মনে করে, তাদের ভিতরে কোঅর্ডিনেশন নেই। আমি বেশি জানি, এই জানি। ফায়ারের কাজ যায় করে আর্মি, তাহলে হবে? ফায়ারের কাজ যদি পুলিশ যায় করে হবে? যার যার কাজ, পুলিশের কাজ হলো ক্রাউড কন্ট্রোল, ওদিকে সে ফেল, কিন্তু সে এসে ফায়ারের এখানে এসে সেলফি তৈরি করতেছে, বুঝতে পারছেন? এগুলো কিন্তু পাবলিককে কনফিউশন করে, করে বহুত কিছু করে, ডিলেড অপারেশন এখানে করে। এই যে দেখেন ভূমিকম্প হলে পরে যেটা হাইপোথিসিস যে 10 লাখ যদি বিল্ডিং বলে, প্রায় আমাদের 3 লাখ লোক ইনস্ট্যান্টলি মারা যাবে। এই 3 লাখ লোক যদি মারা যায়, এদের ডেড বডি যদি আমরা ঠিকভাবে আপনি এটাকে প্রিজার্ভ না করেন, মর্চুয়ারি যদি না থাকে, এটা তো 3 দিনে গলে টলে একদম পুরা পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাবে। এখানে গন্ধে করা যাবে না। ইটস এ হিউজ থ্রেট। তো এগুলোর জন্য কিভাবে করবে, এটাকে সৎকার কেমন করবে, ডেড বডি ম্যানেজমেন্টের ক্যাপাবিলিটি সিটি কর্পোরেশনে নিয়ে রাখছে, তারও তো এই ক্যাপাবিলিটি নাই। তো এটার জন্য প্রচুর প্রস্তুতি আমাদের দরকার আছে। ডেব্রিজ ম্যানেজমেন্ট, এই যে 10 লক্ষ বিল্ডিং ভাঙবে, এটার কিন্তু আপনার হলো কয়েক হাজার ট্রিলিয়ন টন ডেব্রিজ হবে, সেটাকে রিমুভ করতে 6 মাস লাগবে। 30,000 আই রিপিট 30,000 20 টনি ট্রাক লাগবে 6 মাস করে, তারপরে এই করতে হবে। কিন্তু বিগ কোশ্চেন, আমি ডেব্রিজ ম্যানেজমেন্টের ইয়েতে ছিলাম, কিন্তু এই কোটি কোটি ট্রিলিয়ন টন ডেব্রিজ কই রাখবেন? সেই জায়গাটা তো আছে। তো ইটস এ বিগ কোশ্চেন, বিগ কোশ্চেন। এক রানা প্লাজা 17 দিনে আমরা কমপ্লিট করছি, আর ঢাকা শহর যে কতদিন লাগবে কেউ বলতে পারে না। অটো শাটডাউন সিস্টেম নাই, চিল্লাইতে চিল্লাইতে আমাদের জীবন শেষ। এটা ওনাদের কাছে এটা ভেরি ইজি, টাকাও খুবই কম লাগবে, কিন্তু আমাদের মাইন্ডসেট নাই। আরেকটা হলো মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট। মিডিয়া ক্যান ব্রিং বিগ ডিজাস্টার। এখন রানা প্লাজার মতো এক মিডিয়া কর্মী যায় জিজ্ঞেস করতে, ভাই
মহিলাটার হইলো হাত হলো আপনার একটা বিমের আটকে রয়েছে, তারা জিজ্ঞেস করছে এই মুহূর্তে আপনার অনুভূতি কি, তাহলে আপনি বুঝতে পারছেন। এবং সে যে মিস ইনফরমেশন প্রপাগেট করতেছিল এবং এটা কিন্তু লোকজনকে আরো প্যানিক এবং রিমারে তৈরি করতেছিল। তো মিডিয়াকে এখানে ট্রেনিং এর দরকার আছে, যাদেরকে সুন্দরভাবে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড কোথায় লিডিং কোশ্চেন করতে হবে, কোথায় কোন কোশ্চেন করতে হবে, সেগুলো তাদের করতে হবে। এখানে ক্রাইসিস কমিউনিকেশন সিস্টেম ডেভেলপ করা দরকার, পাবলিক অ্যাওয়ারনেস দেওয়া, কমিউনিটি এঙ্গেজমেন্ট, এগুলো দরকার। This is the huge blow for a society. ভূমিকম্প হলো, 3 লোক মারা গেল, বিল্ডিং ভেঙে গেল, তার পরের ইফেক্টে হলো সাইকোসোশ্যাল প্রবলেম, ট্রমাটাইজড হয়ে যাবে পিপল, প্রত্যেকটা লোক। কিন্তু একে কিভাবে আপনি কি করবেন? এই সাইকোসোশ্যাল প্রবলেমের কোনো ট্রিটমেন্ট নাই। আমি নেপালে দেখেছি, ফিলিপিনে দেখেছি, ইভেন আপনি চায়নাতে দেখেছি। লোকজন ট্রমাটাইজড হয়ে ঘুরে বেড়াইতে, তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আনা ভেরি ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে। সাইকোসোশ্যাল প্রবলেমের জন্য যে মেডিকেশন, যে ট্রিটমেন্ট, সেটা আমাদের যে এটা নাই। এই সাইকোসোশ্যাল সাপোর্টটা দরকার গভর্নমেন্ট লেভেল থেকে শুরু করে সবার। আপনি থিঙ্ক অ্যাবাউট ইউরসেলফ, আপনি চাকরি জীবনে সব টাকা দিয়ে একটা বিল্ডিং করেছেন এবং ব্যাংকের থেকে আপনি লোন নিয়েছেন আরো 5 কোটি টাকা, বিল্ডিং ভূমিকম্পে ভেঙে গেল, আপনি কি সুস্থ থাকবেন না স্বাভাবিক থাকবেন? থাকবেন, ট্রমাটাইজড হবেন, আবার সাইকোলজিক্যালি যে প্রবলেম ফেস করবেন। তো আপনাকে এখানকে উদ্ধার করার একমাত্রই হলো গভর্নমেন্টকে হোপ দিতে হবে, রিহ্যাবিলিটেশন করতে হবে, এগুলোর ভিতরে যাতে আপনাকে ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা দিতে, আপনি সফট লোন দিতে হবে। একটা পরিবারের 10টার ভিতরে 9 জন মারা গেছে, একজন বেঁচে আছে, তাকে রিহ্যাবিলিটেশন করতে হবে, তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে নিয়ে আসতে হবে, তাদের হোপ দিতে হবে। তো হিউজ, এটা হলো কালমিনেটিং পয়েন্ট অফ এ ডিজাস্টার, এটা হলো আর্থকোয়েক ডিজাস্টার। Thank you very much. It was a mega class. Up to this, I have shared my knowledge, and if you have any question, you can ask me now. অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসলে হ্যাঁ, আমার মনে হয় মোহাম্মদ সরফরাজ খান ভাই, আপনি আপনার কোয়েশ্চেনটা করেন। জি, আমরা আসলে অনেক তথ্যবহুল একটা সেশন আমরা মানে উপভোগ করলাম। উপভোগ হলো না, আসলে আমরা আতঙ্কিত শঙ্কিত এটাই বেশি হলাম। তো আমাদের একটা প্রশ্ন হলো যে উনি তো সত্য কথা গুলোই আপনার সহজ করে বলার চেষ্টা করলেন। সহজ করে সত্যগুলো কথা বলা খুব কঠিন, কিন্তু উনি সহজভাবে বললেন। এখন প্রশ্ন হলো যে আমাদের আসলে কোন স্তর থেকে কোন রকম প্রস্তুতি নাই, কিন্তু আমরা আপাতত এখন কিভাবে, যেহেতু আমাদের এখনো আল্লাহ খোদাই না করুক আমাদের এখনো হয়নি, কিন্তু এটা তো আসলে আমরা খুবই সম্ভাবনার জায়গায় আমরা অবস্থান করছি। তো আমরা আপাতত এখন থেকে কি ধরনের উদ্যোগ নিতে পারি, যাতে আপনি যে নৈরাশ্যব্যঞ্জক প্রত্যেকটা জায়গায় আমাদের আপনি নির্দেশ করলেন, এগুলো যথেষ্ট সঠিক এবং আমরাও কিছুটা একমত, কারণ আমরাও আগের থেকে কিছুটা জানি, এত ক্ষুদ্র ভাবে না জানলেও। তো আমাদের একটাই প্রশ্ন হলো যে আমরা আসলে কি কি ধরনের উদ্যোগ আপাতত নিতে পারি, অর্থাৎ এটা যাদের করণীয় তাদের কর্ণকুহর পর্যন্ত আমাদের এই ধাক্কাটা একটু কিভাবে আমরা দিতে পারি, যে তারা কিছুটা সচেতন হয়ে আমাদের এই ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের দিকে তারা একটু গুরুত্ব আরোপ করতে পারে অন্তত। দেখেন, আমার যেটা আইডিওলজিক্যাল বিলিভ হলো, একটা দুর্যোগ হলে পরে সাফারার কে? কমিউনিটি, মানে আমি। মারা যাব কার? লোক, আমার লোক। বিল্ডিং ভাঙবো কার? আমার লোক। ব্যাংকের লোন পরিশোধ করতে হবে কার? আমার। তারপরে কেস হবে কার নামে? আমার। সবই আমার। তার মানে ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে প্রিপারেশনটা ফার্স্ট নিতে হবে, যে আমি যে বিল্ডিংটা করতেছি, এই বিল্ডিংটা সিসমিক কনসিডারেশনে বিল্ডিংটা দাঁড়াচ্ছে কিনা। এটা পিজিএ মাটি ডিমান্ড করতেছে এত, সেই মোতাবেক
করা হচ্ছে কিনা, পাইলিংটা করা হচ্ছে কিনা। এটা ডিমান্ড করতেছে 120 ফিট যাচ্ছে কিনা, এবং এটার যে আপনার গ্রাফিক্যাল যেটা পাইলিং এর করা হচ্ছে সেই মোতাবেক পয়েন্ট অনুযায়ী এটাকে স্থাপন করা হচ্ছে কিনা, সেটা কিন্তু আপনাকে নজরদারি করতে হবে। এবং আপনিও জানেন, ইউ অল আর ইঞ্জিনিয়ার, একটা বিল্ডিং এর কিন্তু ওই খোটা গাড়া থেকে, যেটা হলো পাইলিং এর থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা স্তরে 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 স্ট্রিক্ট মনিটর থাকলে পরে আই ডোন্ট থিঙ্ক দেয়ার উইল বি এনি প্রবলেম। এই বিল্ডিং সহনীয় হবে, এটা হলো বিল্ডিং এর আসপেক্ট। বাট এখন যে বিল্ডিং হয়ে গেছে, আপনি করবেন কি? আপনার এখন করো। বাট আমি একটা জিনিস হলো, যেটা হলো যে নেপাল এবং আপনার যদি দেখি তুরস্ক, তারপরে হলো যে আপনার ফিলিপিনে যে দেখেছি, এগুলো বিল্ডিং গুলো অনেক পুরাতন ছিল, পুরাতন বিল্ডিং গুলো স্ম্যাশ হয়ে গেছে। নেপালের 12টা নতুন বিল্ডিং করছিল, সেই বিল্ডিং গুলো ক্র্যাক হয়েছে, সিভিয়ারলি ক্র্যাক হয়েছে, কিন্তু পেন কেক হয় নাই, বুঝতে পেরেছেন? মানে ধসে পড়ে যায়নি, কিন্তু মানুষ মারা গেছে। এর ভিতরে যে ফলস সিলিং ছিল, তারপরে হ্যাঙ্গিং অবজেক্ট ছিল, তারপরে হলো যে আপনার এখানে যে এসি ছিল, এগুলোর জন্য। তো এগুলো ইন্টেরিয়র আপনার বাসার জন্য আমি বলবো যে বাসার যে ফলিং অবজেক্ট গুলো আছে এগুলো টাইটলি করতে হবে, আর ফলস সিলিং থেকে বাইরে আসতে হবে, আর ফলিং অবজেক্ট যেগুলো হলে সিলিং করতে হবে। আর আপনার যেটা হলো ভূমিকম্পের জন্য, এখানে বলি এটার জন্য আমার একটা আছে যে ভূমিকম্পে আগে পরে এবং আগে ভূমিকম্পের সময় এবং পরে কি করতে হবে, এটার জন্য আছে। আরেকটা জিনিস হলো যে আপনি ইউনিট টু সিলেক্ট হোয়ার এভার ইউ উইল গো, ইফ ইউ আর ইন স্টে ইন হাউস, ইউ নিড টু সিলেক্ট এ সেফ পজিশন। তো আমার দৃষ্টিতে হলো, যদি না 2 নম্বরই করে থাকে লোকজন, বাঁশের লোহার পরিবর্তে বাঁশ ইউজ করে, তাহলে এটা ব্যতি রেখে যদি লোহা অরিজিনালি ব্যবহার ঠিক মতো করে, হুক গুলা ঠিক মতো লাগায়, বিম এবং কলমের সংযোগ স্থল হলো সবচেয়ে বেস্ট, তার নিচে আপনি অবস্থান নিতে পারেন। আর এটাও যদি আপনার না নেন, ইনার ওয়াল নেবেন অবস্থান। আর এটাও যদি আপনি না পারেন, 2 ওয়ালের কর্নারে আপনি অবস্থান নেবেন। তাইলেই দেখবেন যে এই সেফ জায়গাগুলোতে যদি আপনি অবস্থান করতে পারেন, আপনার রেজিলিয়েন্সি টাইম হলো 60 সেকেন্ড, 60 সেকেন্ড। মানে একটা ভূমিকম্পের কম্পন, যেটা আমি বললাম বডি ওয়েভ এবং সারফেস ওয়েভ, পি ওয়েভ, সেকেন্ডারি ওয়েভ, তারপর লাভ ওয়েভ, রিলেভ ওয়েভ, এগুলা 35 সেকেন্ডের উপরে এখন পর্যন্ত পাইনি, আমি পাইনি। একমাত্র হয়েছিল আইসল্যান্ডে, সেখানে লোক ছিল না, 3 মিনিট ভূমিকম্প ছিল। বাট এখানে কন্টিনেন্টে যেগুলো হয়েছে 30 সেকেন্ড, 35 সেকেন্ড। নেপালে যেটা হয়েছে 28 সেকেন্ড, তারপরে ইয়েতে হলো কত 35 সেকেন্ডে বোধ হয়, ইয়েতে সেকাইনে। তারপরে হলো আপনার তুরস্ক হলো 32 সেকেন্ড। তো আমি সেখানে 60 সেকেন্ড ধরেছি। এই 60 সেকেন্ড হলো আপনার রেজিলিয়েন্সি, এবং 60 সেকেন্ডে হাউ উইল কাউন্ট 60, 59, 58, 57, এইভাবে কাউন্ট করলে কিন্তু আপনার 90 সেকেন্ড হবে, বুঝতে পেরেছেন? এই যে আপনি 60 পর্যন্ত কাউন্ট করলেন, তারপর আপনি সুস্থ থাকলে বের হয়ে আসেন, বের হয়ে ওপেন জায়গায় দাঁড়াবেন, পরবর্তী নির্দেশ না হওয়া পর্যন্ত আপনি বের হবেন না। আপাতত ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে এইটা কাজ। আর গভর্নমেন্ট লেভেলের এটা হিউজ, এটা কিভাবে কি করবে, এটা রেকটিফিকেশনের ইগুলো আছে, বিল্ডিং গুলা। এখন বড় প্রবলেম গুলো হলো ঢাকা শহরের বিল্ডিং গুলা মানে কোন এক এনজিও কে দিছিল, তারা মানে স্যাম্পলিং এর মাধ্যমে, যে এটা হলো এই ক্যাটাগরি 60 সালের বিল্ডিং, এটা 60 সালের বিল্ডিং আছে এত হাজার, মানে এগুলো সব হলো আপনার ভেঙে চুরে যেতে পারে, স্যাম্পলিং এর মাধ্যমে তারা এটা করছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ইন্ডিভিজুয়ালি না যাবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি বিল্ডিং এর কিন্তু বলতে পারেন না এই বিল্ডিংটা কি রেজিলিয়েন্সি না নট রেজিলিয়েন্সি, নন রেজিলিয়েন্সি। এই জিনিসটাই করতে হবে। তো এখানে প্রচুর কাজ আছে। আমরা যদি ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে যদি আমরা এফোর্টটা দিতে পারি, আই থিঙ্ক সমাজ উন্নত হবে, এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে উন্নতি হইতে বলে আমি যদি আমার বিল্ডিংটা ঠিকভাবে করতে পারি, আমার পাশের বিল্ডিংটাও ঠিক মতো করতে পারে, তার মানে উই রেজিলেন্স। আমি যদি একটু ড্রিল করি, প্র্যাকটিস করি, পাশের বিল্ডিং ও করতে পারে, তার মানে কমিউনিটিটা রেজিলেন্স।
এইভাবে যেতে হবে, তাহলে কিন্তু আমরা মোটামুটি রেজিলিয়েন্স হতে পারবো। জি শাকিল ভাই, অনেক ধন্যবাদ। আমার মনে হয় নাজমুল হক, আপনি আপনার প্রশ্নটা বলতে পারেন। আসসালামু আলাইকুম, আমি নাজমুল হক। আমার কিছুক্ষণ আগে যে ভাই প্রশ্ন করেছিল, আমি ওটা থেকে শুরু করে তারপর স্যারের কাছে আমি একটা প্রশ্ন করব, যেটা হচ্ছে মানে আমরা যারা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বাংলাদেশে প্র্যাকটিসিং ইঞ্জিনিয়ার, আমরা যে কমপ্লিকেশনটা ফেস করি, হয়তো আমি পানি উন্নয়ন বোর্ডে কর্মরত আছি, তো আমার বন্ধু বান্ধব যারা বিভিন্ন জায়গাতে আছে, কনসালটেন্সিতে আছে, তারা যে জিনিসগুলো ফেস করে তাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি বলতেছি যে 3 ফিট রোড নেই, এখানে 10 তলা বিল্ডিং এর জন্য ঘুরতেছে ল্যান্ড ওনার। তো যেখানে 3 ফিট 5 ফিট 7 ফিট 10 ফিট রোড নেই, সেখানে তো ফায়ার সার্ভিস অ্যাক্সেস করতে পারবে না। ফায়ার সার্ভিস কেন, একটা অ্যাম্বুলেন্সও ঢোকার ইয়ে নেই, ইভেন তার এখানে কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল ঢোকানোর অবস্থা নাই, অথচ ওই রোডে রাজুক পারমিশন দিয়ে দিচ্ছে। আমাদের এই ধরনের কমপ্লিকেশন খুবই মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লেভেলে খুব বড় কমপ্লিকেশন যেটা আছে, যেখানে রাজুক 20 ফিট রোডের নিচে পারমিশন হওয়ার কথা না, সেখানে 3 ফিট 4 ফিট রোডও কিন্তু রাজুক 10 তলা বিল্ডিং এর পারমিশন দিয়ে দিচ্ছে। কিভাবে দিচ্ছে এটা আল্লাহ ভালো জানে। তারপর আমাদের আমাদের মানে ইয়েতে যে জিনিসগুলো দেখি আমরা, যে কোনো একটা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ায় হয়তো একজন নিরীহ লোক আছে, তার 2 কাঠা বা 3 কাঠা একটা প্লট, উনি হয়তো জায়গা ছেড়ে করছে, উনি সেটব্যাক ক্লিয়ার রেখে উনি সুন্দরভাবে ওনার বাড়িটা করছে, কিন্তু পার্শ্ববর্তী প্লটে সে একটা রাজনৈতিক পেশাশালী শেল্টারে আছে অথবা একজন সরকারি আমলা, তো সে 1 ইঞ্চি জায়গাও ছাড়ে না, সেটব্যাকের জন্য 1 ইঞ্চি জায়গাও ছাড়ে না। সেখানে যায় এই যে আর্টওয়ার্কের যে রিস্ক গুলি, সেটব্যাক না থাকলে দেখা যায় খুব আর্টওয়ার্ক এবং ফায়ার দুইটাতেই জিনিসটা মানে খুব রিস্কি হয়ে যায়, খুব দ্রুত আগুন ছড়ায় যায়, এবং যখন আর্টওয়ার্ক শেকিং হয় তখন ইয়েটাও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তারপর আমাদের সাবসয়েল ইনভেস্টিগেশনে আমি রিসেন্ট গত সপ্তাহে একটা সাবসয়েল ইনভেস্টিগেশনের জন্য একটা ফার্মকে ফোন দেই। যখনই আমার কথা শুনছে বলে, না ভাই আপনার কাজ করলে 12,000 টাকার নিচে কাজ করা যাবে না। কেন? বলে আপনি এক চুল ছাড় দেন না, আমরা যদি 2-4টা ফাঁকিবাজি না করি তাহলে আমরা কিভাবে কাজ করব। মানে যারা সাবসয়েল ইনভেস্টিগেশন করে, যেটাকে আমরা সয়েল টেস্ট বলি, ওইখানে যদি আপনি কন্টিনিউয়াস একজন ইঞ্জিনিয়ার দায়িত্ব নিয়ে দাঁড়ায় থাকে, দেখা যায় যে দায়িত্ব কেউ যদি না থাকে, একদিনে 100 ফিট 3টা বোলিং করে ওরা স্পিডে হলো দিয়ে দেয়, একদিনে 100 ফিট 3টা বোলিং করে। আর যখন আপনি দায়িত্ব নিয়ে দাঁড়ায় থাকবেন, তখন সেখানে দেখা যায় 100 ফিট ডেপথে একটা বোরিং করতে গেলে, স্পিডে নিতে গেলে মিনিমাম 1.5 দিন সময় লেগে যায়। তো এই ধরনের যেই, তারপর আমরা একটা হয়তো প্রপার ড্রয়িং, যারা কনসালটেন্ট ভালো মানের ড্রয়িং দিতে চায়, সে হয়তো একটা বিল্ডিং এ 5 লক্ষ টাকা বিট করলো, একজন কনসালটেন্ট ওটা 20,000 টাকা বিট করলো, মালিক কিন্তু দেখেছেন আমি 20,000 টাকা ড্রয়িং করলে আমি কেন 5 লক্ষ টাকায় যাব, আমার মানে টাকা সেভ হচ্ছে। এখন 20,000 টাকা সার্ভিস এবং 5 লক্ষ টাকা সার্ভিস, এইটা কিন্তু আমাদের ইঞ্জিনিয়াররাই কিন্তু দিচ্ছে, এবং আমি কিন্তু দেশকে ঝুঁকিপূর্ণ করতেছি। এই 20,000 টাকার ক্যাটাগরি ইঞ্জিনিয়ার যারা, এটাকে চিহ্নিত করা উচিত, এরাই আমাদের দেশটাকে ঝুঁকিপূর্ণ করতেছে। ভাই, কখনো হ্যাঁ, আপনাকে আমার মতো হইতে হবে। সালমান রহমানকে চিনেন? জি না। সালমান রহমানকে চিনেন না? সালমান রহমান নাম শুনি সালমান নাই। এফ রহমান। সালমান এফ রহমান, সেটার নাম শুনছি। আচ্ছা, এই লোক পদ্মার পারে সে 1,000 কোটি টাকা দিয়ে বাড়ি বানাচ্ছে। তার আর্কিটেক্ট ছিল তানিয়া না কি নাম, তো ওনার সাথে আমার বেজে গেল। ওনাদের সাথে আমার 15 লাখ টাকার একটা হয়েছিল, জেনারেল সাহেব নিয়ে গেছিল। তো মহিলার উপরে আমার তো রাগ তো চরম হয়ে গেল, বলে যে না লাগবে না, এখানে তো সব আমরা থাইল্যান্ড এবং এতে। আমি ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মেটেরিয়াল, হোয়াট ইউ হ্যাভ বট ফ্রম দ্য থাইল্যান্ড এন্ড ইয়া? কয় হ্যাঁ জানি এগুলো অগ্নিপ্রুফ। আমি যে ইউ আর অ্যাবসলিউটলি ফুল। আপনি দাঁড়ান, আপনার নিয়ে আসেন, আমাকে স্পেসিফিকেশন দেন, আমি আপনাকে বলতে পারি। কিন্তু অগ্নি আপনি 1,000 কোটি টাকা এখানে খরচ করছেন, আপনি এখানে লাগাবেন না, এটা তো হয় না। দেখেন আমি সব মন্ত্রী মিনিস্টার কাজ করি, আমি দ্যাটস দি প্রবলেম। And your big problem is the architect, the aesthetic view. You rely on the aesthetic view. You are not relying on the compliance.
আমি সাথে সাথে ওই 17 লাখ টাকার প্রজেক্ট বাদ, আমি যে বলছি যে এটা কাজ করলে আমার জেলে যাইতে হবে। ট্রু। আমার জীবনে আমি প্রত্যেক জায়গায় ফায়ার সেফটি প্ল্যানের জন্মদাতা হলেন মেজর শাকিল। ফায়ার সার্ভিসে কোনো ইঞ্জিনিয়ার বানাইতে পারে নাই, কারণ বানাইতে দিছিলাম বাংলাদেশের সেরা সেরা ইঞ্জিনিয়ার এসে কান্দা এটা কয় ভাই এটা পারবো না। আমি যে মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত, আপনার দৌড় হলো পর্যন্ত, ওই ইয়ার গেট পর্যন্ত, ঠিক আছে? দ্যাটস দি প্রবলেম। চেষ্টাও করেন নাই। বাংলাদেশের বড় আর্কিটেক্ট সে আমার কাছে আসলো যে আমি পৃথিবীর ভিতরে 10 জনের একজন। আমি আই নেভার এভার হার্ড ইউর নেম। বলে আপনার ইয়ের ভিতরে বেসমেন্টে আপনার দিচ্ছেন না, সাবস্টেশন জেনারেটর দিচ্ছেন না, এটা তো পৃথিবীর অন্য অন্য দেশে। আমি যে ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট আমেরিকা অ্যান্ড বাংলাদেশ ইজ সেম? আমি তাকে আরেকটা কোশ্চেন দিলাম ক্রিটিক্যালি, দি এনভায়রনমেন্টলি আমেরিকা অ্যান্ড বাংলাদেশ ইজ সেম? সেম হবে না কেন? আমি যে ইউ আর অ্যাবসলিউটলি মানে টেলিং রং থিং, কারণ আপনার এনভায়রনমেন্ট সম্পর্কে কোনো আইডিয়া নেই। আমেরিকার লোক জন্মগ্রহণ করে ওই শিখে যে ভদ্রতা শিখে, টয়লেট শিখে, আর আমাদের দেশ লোক জন্মগ্রহণ করে উত্তরবঙ্গের বা আমার দেশের লোক চলে যায় খোলা আকাশে কেমনে বসতে হবে। তো আমার এনভায়রনমেন্ট এখানে বুঝতে হবে। একটা বিল্ডিং দাঁড়ায়, এখানে ফ্ল্যাট পোর্ন এরিয়া আছে, আর্থকোয়েক আছে, এগুলো কনসিডার করছে। আমি তখন জিজ্ঞাসা, হ্যাভ ইউ গন থ্রু পার্ট 2 বিএনবিসি? বলে না। আমি দ্যাটস দি প্রবলেম। কয় আমি কেন বিএনবিসি পড়বো? ইয়েস, ইউ আর বাউন্ড টু স্টাডি বিএনবিসি, কারণ বিএনবিসি পার্ট 3 কনসিডার না করে আপনি জীবনে তো আর্কিটেক্টের ডিজাইন করতে পারবেন না। কারণ প্রবলেম হলো ওনার আর্কিটেক্ট মহিলা, সে হলো ঢাকা ইয়ার থেকে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে আসছে, তাকে কম দামে নিছে, তাকে প্র্যাকটিস খেলাচ্ছে এখানে। আমার কাছে যতবার হচ্ছে আমি ঘুরাই দিচ্ছি যে ইউনিট টু লার্ন মোর। পরে যখন আমি আমার সিভিটা তাকে দিলাম, আমি যে গো অ্যান্ড স্টাডি দেন কাম ব্যাক, 3 দিন পরে এসে কয় ভাই আপনার কাছে মাপ চাই, আপনি যেভাবে যাবেন এভাবে। আমি যে হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড মি, হু এম আই? তখন সে বুঝছে। এদের হলো আমরা জ্ঞান পাপি। কোথায় কোথায় ভাই এই বাংলাদেশে হঠাৎ করে নামে একজন ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেছে 20 বছর 50 বছর আগে, ওই নাম দেয়া ভাইজে খাচ্ছে। ভালো ভালো ইঞ্জিনিয়ারদের আপনার কোনো জায়গা দিচ্ছে না তারা। এবং তারা কি করছে, কম দামে স্টুডেন্টদের নিয়ে এই সমস্ত অ্যাসেসমেন্ট করতেছে এবং এই জিনিসগুলো তারা করাচ্ছে এবং কম্প্রোমাইজ করতেছে। আপনি ইউ আর ট্রু, ড্রয়িং এবং ডিজাইনের সাথে আমার কাছে আসতে হলে পরে আপনি সেফটি প্ল্যান আপনাকে করতে হবে 3 লাখ টাকা, আরেকজনের কাছে হয়তো 20,000 টাকা, কারণ ওখানে কম্প্রোমাইজ করতেছে। এবং এই যে কম্প্রোমাইজ করা হচ্ছে, প্রবলেম কিন্তু মালিকেরই হচ্ছে। এবং মালিকের কিন্তু বোঝা উচিত, স্টাডি করা উচিত কে কি, এটা নাই দেখে এই জিনিসটা হচ্ছে। আমরা মাইন্ডসেটটা প্রবলেম। হোয়াট এ মাইন্ডসেট, হোয়াট এ সাইকি অফ আস। আমি সেম শাকিল যখন সিঙ্গাপুরে যায় তখন থুতু পারলে পরে মুখ পকেটের ভিতরে নিয়ে আমি করি, রেখে দিই। আর সেই শাকিল যখন ঢাকা এয়ারপোর্টে লাখি নামি, ডাইনে বামে কলার শুক্লা ফালাইতেছি, এই করতেছি, আমার ফায়ার ড্রিল করতে হবে কেন, আমি তো হ্যান ত্যান ম্যান এগুলা, বুঝতে পারছেন? is the mindset problem. Now come to your 10 তলা বিল্ডিং রাজুক যাচ্ছে কেন? হু কন্ট্রোল দি রাজুক? ইটস দি বিল্ডার্স কোম্পানি। তাদের মতো তারা প্ল্যান বানায়, কারণ 10 তলা করতে হলে পরে তার কম জায়গা ছাড়তে হবে, কম রাস্তা থাকতে হবে এবং ফায়ার সার্ভিসের কাছে যাইতে হবে না তার, এবং কোনো অগ্নি নিরাপদ কোনো করতে হবে না, তাকে একটা সিঁড়ি করতে হবে। এবং গুলশানের জায়গায় যদি আমি একটা সিঁড়িতে 10 তলা করতে পারি, স্টেট হয়ে আমি 4000 স্কোয়ার ফিট পাওয়া যাব। প্রত্যেকটা স্কোয়ার ফিট যদি 50,000 টাকা হয় বা 60,000 হয়, আপনি দেখেন পোয়া বারো পারলে তো ভাই আমার কাছে এসে পায়ে মাপ চাই, ভাই তার আপনি সিঁড়ি উঠাই দেন, পারলে সব সিঁড়ি উঠাই দিতে চায়। সিঁড়ি হলো তাদের শত্রু, বিল্ডার্স কোম্পানি এবং মালিকদের। তো ইটস এ করাপ্টেড পিপলের এই জিনিসগুলো। আর যেটা বললেন যে রাজনীতিবিদরা, অবশ্যই রাজনীতিবিদ শক্তিশালী, সে করাপ্টেড, তার তো সে ফায়দা লুটতেই থাকবে। সে আপনি তা না হলে পরে রাজুকের লোক এক এমপি রে 4টা 5টা প্লট দেয় কেমনে?
আর ভাইরাস সাধারণ লোক পারতেছে না। আমার এখানেই রাজুকের এক পান বিক্রেতা, সে 5-6 তলা বিল্ডিং বানায় রয়েছে, সাজসজ্জা দেয়, বুঝতে পারছেন? মানে সে চা বানায়, এই যে এই লোক এখানে আমার উত্তর এলাকাতে। তা আপনি যেখানে সমাজের ব্যালেন্স থাকবে না, সেখানে এই অবক্ষয়গুলো তো হবে। আরেকটা হলো যে আমরা সম্মানী লোককে সম্মান দিতে চাই না। আপনি একটু বেশি জানেন, আপনাকে কেউ ডাকবে না। এই যে আপনাদের এই ফোরামেই দেখবেন কত ডাকবে না এই ফোরামে, সরি আমি ডাইরেক্টলি বলি, আমাকে ডাকবে না, যে এবারটা বেশি বুঝে। ঠিক আছে, কিন্তু কেন বেশি বুঝি, আমার মাথায় যে কি আছে সেটা কল্পনা করতে পারবো না। ভালো জিনিসটা নিতে হবে। তো আমাদের হলো যে একটা ফোবিয়া কাজ করে, ইন্ডিভিজুয়াল যেটা বলি, যে এটা বলবো যে ইন্ডিভিজুয়াল যেটা বলবো শত্রুতা কাজ করে, ব্যক্তিগত শত্রুতা, যে ও আমার চেয়ে বেশি জানে, মানে আমি দুর্বল, আমি শাকিল দুর্বল, রেজওয়ার ভাই শক্তি। আমি রেজওয়ার ভাইকে কোনোদিনও আমি মূল্যায়ন করবো না, পারলে পরে ওনার প্যান্ট খুলে নামাই দেবো। এটা হলো চরিত্র। দ্যাটস ওয়াই দিস প্রবলেমস আর হিয়ার। আর বাংলাদেশের কোন একটা চেয়ারে দেখেন যোগ্য লোক বুঝতে পারতেছে? আপনি ইউ টেল মি, পৃথিবীতে কোথাও দেখছেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বিএ পাস করা, ব্যাক বেঞ্চে একটা বিএ পাস করা সে সচিব কন্ট্রোল করতেছে বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারদের, ডাক্তারদের? ওয়ার ইজ দি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার দি ব্রেন অফ দি কান্ট্রি? এইগুলোতে রিপেয়ার না করলে পরে হবে না। সরি, আমি অনেক অ্যাগ্রেসিভ কথা বলে বললাম, ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ। তো রিপেয়ার করতে পারবো। Yes, আমি একটু শেষ করি তাহলে। তো এইগুলো নিয়ে আমার নিজের একটা শাঁখারী বাজারে আমি একটা বিল্ডিং এ অবজারভেশনে মানে জাস্ট ইন্সপেকশনে গেছি, ওনারা ফ্লোর প্ল্যান চেঞ্জ করবে। তো ইন্সপেকশনে যাওয়ার পর দেখতেছি ফ্লোরটা কাঁপে। ওদেরকে বললাম আপনার ফ্লোরের সমস্যা আছে, হয়তো কংক্রিট স্ট্রেংথ আসে নাই বা কিছু আছে, ফ্লোর কাঁপার কথা না। পরে দিয়ে কোড টেস্ট করলাম, কোড টেস্ট করে দেখলাম মোটা 10 তলা বিল্ডিং, আনফরচুনেটলি কলামে 1100 পিএসআই, তাহলে আপনি চিন্তা করেন, কলামে 1100 পিএসআই, স্ল্যাবে মনে হয় 1200 বা 1300 আসছে। তারপর ওদেরকে যখন বললাম, বলে সমস্যা নাই, বিল্ডিং বিক্রি করে দিব। উনি ঠিকই বিল্ডিং বিক্রি হয়ে চলে গেছে, ওই বিল্ডিংটা এখনো টিকে আছে। যখনই ভূমিকম্প হয় আমি আগে দেখি শাঁখারী বাজারে কিছু করছে কিনা। তারপর আরো কিছু ইস্যু আছে, যেটা হচ্ছে স্যার আমিও কিন্তু একজন সিএলবিটি ভলান্টিয়ার ট্রেনিং নিয়েছি, 55,000 ভলান্টিয়ার, 65,000 ভলান্টিয়ার যে প্রোগ্রাম, ওটাতে হায়ার ভাই, ট্রেনিং। আপনি 55,000 ভলান্টিয়ার প্রোগ্রামের কথাটা আরো ভালোভাবে জানবেন। আমি ট্রেন আপ করেছি, আজকে ডাকতে বলে পরে আমি 3,000 উপরে পাবো। আমি এখনো ডাক পাইনি কখনো। তাহলে আপনি আমি- বলেন। তারপর মানে ওটাতে হায়ার ট্রেনিং হওয়ার কথা ছিল, সেটার কোনো ইস্যু পাইনি। আমি ক্যান্টনমেন্ট ফায়ার স্টেশন থেকে ট্রেনিংটা নিয়েছিলাম। তো স্যার আমার মানে যেটা আপনার কাছে একটা সিএলবিটি ইয়েটা হয়েছিল, সরি সিডিএমপি যে প্রোগ্রাম, সিডিএমপি প্রোগ্রামে যে ঢাকাতে যে রিসার্চটা হয়েছিল জাইকা ফিনান্সে মনে হয়, সেটা ঢাকার একটা রেস্কিউ প্ল্যান করা হয়েছিল, যে আর্মি কোথায় করবে, বিমান বাহিনী কোথায় করবে, ফায়ার সার্ভিস কোথায় করবে। এটা স্যার কি আপনার নলেজে আছে? এটা আমি যেটা করেছি, ড্রি এক্সারসাইজ আমি 8 বার করেছি, আমি লিড করেছি। এটা কাগজে কলমে, ওই যে এক্সারসাইজে আসে, চা বিস্কুট বড় বড় খাবার খেয়ে চলে যায়, বুঝতে পারছেন? আর সার্টিফিকেট দিয়ে দেয় এই পর্যন্ত, কিন্তু অন গ্রাউন্ডে কোনোদিনও এটা ভ্যালিডিটি টেস্ট করা হয়নি। আমি ধরেছিলাম এনজিওর যে এনজিওটা, এটা হলো যে এনজিওটা এটা করেছিল, তাকে ধরছিলাম। ওনাকে হ্যাঁ, বুড়ো ভ্যারাইটাস না বড়বাড়িটাস না, ওটা হলো ইয়ার এনজিও। আমি তাকে ফরগটেন, আমি বললাম যে আপনি যে ফায়ার সার্ভিসের রেস্কিউ মিশনটা লিখেছেন, হ্যাভ ইউ এভার সার্ভ ইন ফায়ার সার্ভিস? কয় না। আপনার কি রেস্কিউ টুলস চালানোর কোনো অভিজ্ঞতা আছে? ফায়ার সার্ভিসের অর্গানোগ্রাম আপনি কি কনসিডার করেছেন? কয় না। আমি বললাম যে আমার টিওএনডিটা আপনি দেখেছেন? সে আমাকে মাটি কাটার থেকে ডেড বডি থেকে শুরু করে সব কাজে আমার ঢুকে রাখছে, বুঝতে পারছেন? দিস ইজ নট মাই জব, বুঝতে পারছেন? তো এখানে হলো এনজিওটা যারা আছে সিডিএমপির মাধ্যমে যারা এটা করছে, ওই যে ডিজাস্টার ডিপার্টমেন্ট অফ ডিজাস্টার মিনিস্ট্রির একটা আছে তেজগা, ওরা টাকা খায়া যত করে ফেলেছে। আপনি
ট্যান্ট কিনছে 1000 টাকা, একটা ট্যান্টও নাই। কই গেল ট্যান্ট ভাই? জেনারেটর কিনছে বোধ 500 টাকা, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কই গেল? এগুলো টাকা খাওয়া খাওয়াই জায়গা, বুঝতে পারছেন? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার, আপনার সাথে কথা বলতে পারে আমি সৌভাগ্যবান। ধন্যবাদ আমাকে না না, ইটস ওকে, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। বাট যেটা হলো যে ভাই, আমি আই উইল সাজেস্ট ইউ, ডো নট কম্প্রোমাইজ উইথ ইউর ইথিক্স। টাকা না পান, সম্মান থাকবে। যেমন মেজর শাকিলের নাম শুনলে মানে পানি খায়, ওই বেটা ওরে আল্লাহ, ওরা ধারে কাছে পাওয়া যাবে না, বুঝতে পারছেন? তাতে কি হয়েছে? আমার দরকার নাই, আমি 2-1টা করতে পারলে মানে বাস, আমি তো ফকিরের বললাম না, বুঝতে পারছেন? থ্যাংক ইউ স্যার। ধন্যবাদ নজরুল ভাই, এন্ড ধন্যবাদ শাকিল ভাই আপনার সুন্দর মানে উত্তরের জন্য আর কি, যদিও এটা গুলো খুবই হতাশা ব্যঞ্জক আমাদের জন্য আর কি। যাই হোক, ফয়সাল আহমেদ নামে একজন হাত তুলছেন, আপনি প্লিজ আপনার কোশ্চেনটা করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাইজান, কেমন আছেন? ভালো আছি, ভালো আছেন? সালাম দেওয়ার জন্য ফোন মানে হাত উঠেছি, আর কিছু না। অনেকদিন দেখি না, এখন এইখানে এসে ধরা খাইছি, কিংবা আপনি ধরা খাইছেন। যাই হোক, ভালো আছেন তো? হ্যাঁ আছি আছি ভাই, ভালো আছি। জাস্ট কোনো কোশ্চেন নাই। থ্যাংক ইউ। আমি শুনলাম, খুব ভালো লাগলো। ধন্যবাদ ভাইয়া। হ্যাঁ ফয়সাল ভাই, আরো তো অভিজ্ঞতা আছে আপনার, ভালো আছে, ভালো আছে। জি জি, ওই নেক্সট উইকেও একটা সেশন আছে, প্ল্যান আছে, মানে কনস্ট্রাকশন সেফটির উপরে। আচ্ছা আসি ভাই। ঠিক আছে ভাই, ভালো থাকবেন। আমি একটু বলি, ফয়সাল আহমেদ, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যে আজকে সেশনে জয়েন করার জন্য। আমি সবাইকে বলে রাখতেছি যে মিস্টার ফয়সাল আহমেদ আমাদের সেশন দিবে, বিওয়ার সেশন নম্বর 70। টপিকটা হবে কনস্ট্রাকশন সেফটি প্রিন্সিপালস, যেটা উনি এইমাত্র বললো। এটা হবে 24শে জানুয়ারি, স্যাটারডে, সেম টাইম। আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যাতে এখানে জয়েন করেন। আই হোপ দ্যাট ইট উইল বি অ্যানাদার এক্সাইটিং ওয়ান। তো ফয়সাল আহমেদ সম্পর্কে আমি একটু ব্রিফলি বলি। ওনার উনি হচ্ছে সেফটি, ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি রেসপন্স স্পেশালিস্ট। সো যেটা বললাম, এবং ওনার আরো অনেক আছে, এক্সপার্ট হিসেবে কাজ করতেছে। এটা আমরা ডিটেলে পরে শেয়ার করবো। তো জাস্ট আমরা উই হোপ দ্যাট ইট উইল বি অ্যানাদার গুড ওয়ান টু এনজয়। অ্যান্ড আমাদের সেশনের মাধ্যমে যদি আমাদের কমিউনিটি, বাংলাদেশের কমিউনিটি বা বাংলাদেশ যদি উপকৃত হয়, সেটাই আমাদের হবে সাকসেস। তো ঠিক আছে, জি ধন্যবাদ রেজা ভাই, এবং আশা করি আমাদের আগামী সেশন ফয়সাল ভাই খুব ইনফরমেটিভ কিছু সেশন আমাদের জন্য নিয়ে আসবেন, আমাদের পার্টিসিপেন্টের জন্য এটা খুবই মানে ইনফরমেটিভ হবে। এবং আমরা খুব সৌভাগ্য যে আমাদের মানে ফয়সাল ভাই আমাদের সাথে কিছু সেশন করবেন আর কি। তো অনেক ধন্যবাদ। একজন আছেন মোহাম্মদ নাশিদুল গনি, প্লিজ আপনি আপনার কোয়েশ্চনটা করেন। হ্যালো। জি নাশিদুল গনি, আপনি আপনার কোয়েশ্চনটা করতে পারেন। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। আসলে আমি আপনার প্রেজেন্টেশনটা খুব উপভোগ করলাম, খুব এনজয়েবল ছিল, অনেক কিছু লার্নিং করতে পেরেছি। আনফরচুনেটলি আমি কিন্তু প্রেজেন্টেশনের মিড পয়েন্টে অ্যাটেন্ড করেছিলাম, তাও অনেক কিছু জানতে পেরেছি। তো আমার একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে, আফটার আর্থকুয়েক, যেহেতু টপিকসটা আর্থকুয়েকের উপরে, আফটার আর্থকুয়েক আমাদের তো একটা ইন্সপেকশন হয়, কোথায় কি পরিমাণ বিল্ডিং এ ক্র্যাক ডেভেলপ হয়েছে, ওটার উপরে আইডেন্টিফাই করে আমরা এটা রেকটিফিকেশন পর্যায়ে যাই। সেটা হচ্ছে আমার সুপার স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে। বাট যেটা আমার সাব স্ট্রাকচার, যেটা মাটির নিচের অংশ, আমাদের তো ওইটার উপর কোনো আমরা ইন্সপেকশন করতে পারি না বা কোনো টেকনোলজি নেই। তো ওখানে যদি কোনো পরিমাণ আমার সাব স্ট্রাকচার যদি বলা হয় আমার শর্ট কলাম বা ফুটিং, ওখানে যদি কোনো পরিমাণ ক্র্যাক ডেভেলপ হয়, তো আমরা ওটা কিভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারি? এরকম কোনো টেকনোলজি কি আমাদের আছে বা সামনে আসার কোনো সম্ভাবনা আছে? তো এটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল আমি একটু বলি, আপনারা হয়তো আমার ব্যাকগ্রাউন্ড অনেকে জানেন না। হুম, আমি বাংলাদেশে ফায়ার নিয়ে 7 ইয়ার্স কাজ করেছি, ঠিক আছে? এবং পৃথিবীতে ফায়ার এবং ডিজাস্টার নিয়ে বড় বড় জায়গায় 54টা কোর্স করেছি এবং অ্যাওয়ার্ডেড, ঠিক আছে? আমি ঢাকা ভার্সিটি থেকে ডিজাস্টারে মাস্টার্স করা, এই ভূমিকম্প ইয়ের উপরে আমি 4টা ইউনিভার্সিটিতে এখন পড়াচ্ছি, ঠিক আছে? আমি প্র্যাকটিশনার, ভেরি সিম্পল। সেটা হলো যে আপনার থিওরিটিক্যাল না, আমি প্র্যাকটিক্যাল, অন হ্যান্ডস, একদম আগুনে যুদ্ধ করার থেকে শুরু করা। আমার মতো বাংলাদেশের
আমি জানি না আছে কিনা। আগুনে যুদ্ধ করার লোক আমি, ঠিক আছে। এবং আমি সবসময় বলি যে মানুষ মারা থেকে আমি মানুষ মারছিও যুদ্ধের ক্ষেত্রে এবং মানুষ বাঁচানোর অভিজ্ঞতা। আমি কমান্ডো, বিদেশি ছিলাম, ছিলাম বাস। তো এখানে একটা কথা বলবো, নোবডি ইজ পারফেক্ট, নোবডি ইজ এক্সপার্ট হিয়ার। এক্সপার্ট সেই যে গ্রাউন্ডে বেশি কাজ করছে, হি ইজ এক্সপার্ট আমার কাছে। কারণ গ্রাউন্ডে যত বেশি কাজ করবে তত বেশি লার্ন করবে। I have visited more than 10,000 factory. No one in Bangladesh. 10,000 এখনো করি আমি। বড় বড় KPI আমি 80-90টা করেছি। যত পারেন, why I'm telling this one, আমি যারা ইয়াং যারা আছেন ইঞ্জিনিয়ার তাদের যে বলবো, প্লিজ ডোন্ট ফোকাস অন থিওরিক্যাল, প্র্যাকটিক্যালি যান, ইউ লার্ন মোর। যত পারেন অন গ্রাউন্ডে আপনি যান, ঠিক আছে। ডেফিনেটলি আপনি যেটা বললেন, যেটা হলো যে আসলে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে এটা যদি আপনি করতে যান, লোকজন খরচ করতে চায় না। কিন্তু আমি বিভিন্ন জায়গায় করেছি। আপনার ভূমিকম্পে আমি কিন্তু সারফেস যেটা আছে, সারফেস লেভেলে যেটা বিম কলামে ফাটা আছে, ওয়ালে ফাটা আছে না, ইয়ে আছে কিনা, এগুলো আমরা করে থাকি। বাট যদি পুরো বিল্ডিংটা করতে চান, তাহলে কিন্তু আপনাকে অনেক কিছু কিন্তু আপনি স্টাডি করতে হবে। আপনি কি আমাকে, ব্রাদার, আপনি কি আমার ওই যে বিল্ডিংটা আছে ওই বিল্ডিং এর পুরোপুরি সবকিছু আমার দিতে পারবেন? এর স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং কি, আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং কি, এমএপি ড্রয়িং কি, এগুলো দিতে পারবেন ভাইজান? দিতে পারবেন? হ্যাঁ, আমার থেকে দেখতে হবে, কালেক্ট করে আমি দিতে পারি নাকি। না, আমি বললাম দিতে পারবেন। ইটস এ বিগ কোশ্চেন, ঠিক আছে, ইটস এ বিগ কোশ্চেন। এগুলা করা গেলে পরে এগুলা কিন্তু অনেক, ওই যে আবার সয়েল টেস্টে যেতে হবে, ম্যাটেরিয়াল টেস্টে যেতে হবে, কোড টেস্টে যেতে হবে, এগুলার মাধ্যমে আপনি করতে পারবেন, ঠিক আছে। আমি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর ছিলাম। আমি এগুলো সব প্রসেস গুলাই করেছি, যে কোড টেস্ট কিভাবে করতে হবে, তারপরে রড টেস্ট, তারপরে হলো ম্যাটেরিয়াল টেস্ট, এগুলো সবকিছু। তাহলে কিন্তু একটা ডিটারমিনেশন একটা করতে আসবেন। একটা যদি আপনি ভূমিকম্পের যদি একটা করতে যান, বিল্ডিং অ্যাসেসমেন্ট করতে যান, মিনিমাম আপনার খরচ হবে 7 থেকে 8 লাখ টাকা, আর আপনি চার্জ করবেন 10 থেকে 12 লাখ টাকা। এখন ওই বেটা রাজি আছে কিনা এটা জিজ্ঞেস কর, ব্রাদার। হ্যাঁ, জি, হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। এখন বাংলাদেশের মাইন্ডসেট হলো 12 লাখ টাকা, ওরে ভাই এটা দিয়ে তো তাহলে তো আমার তো 3 কাঠার উপরে আরেকটা 8 তলা আছে, তাহলে মানে 9 তলা বানাইতে পারবো। যখনই আপনি এটাতে নিয়ে আসবেন আর জীবনে সম্ভব না। আমার কথা বুঝতে পারছেন ভাই? বাট আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তো আমাদের তো ধরেন আমরা যেটা সুপার স্ট্রাকচার পার্ট, আমরা তো ওটার আইডেন্টিফাই করি, করার পর তো রেকটিফাই করি। বাট আমার মেইন পার্ট তো আমার সাব স্ট্রাকচার, যেটার উপর আমার বিল্ডিংটা দাঁড়িয়ে আছে, বা যে কোনো স্ট্রাকচার। ভাই তো আমার ওইটাতে এজ এ আপনি ইঞ্জিনিয়ার, ওইটাতে আপনি ইয়াতে সয়েল টেস্টের ভিতর যেতে হবে, ভেরি সিম্পল একটা। আরেকটা আমি আপনাকে বলি, আপনি যেটা হলো একটা বিল্ডিং যখন করে কিউসি টেস্ট হয়। আমি আপনাকে বলি, আই হ্যাভ ডান ইট, আই ওয়াজ দি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক প্রজেক্ট ডাইরেক্টর, ঠিক আছে। আমার এখানে পাইলিং এ হইতো, ওখানে ওকে এটা এই টেস্ট করা হয়েছে, মেটেরিয়াল করা হয়েছে, ওখানে টিক চিহ্ন, তারপরে পরবর্তী স্টেজে যাইতো। তারপরে উপরের দিকে উঠলে পরে ফার্স্ট ফ্লোরে ঢালাই হলে পরে আবার তখন কিউসি টেস্টে আবার যেতাম। এখন আপনার এই বিল্ডিং গুলাকে যদি পুরাপুরি ভূমিকম্পের করতে চান, এই জিনিসগুলো আপনার কিন্তু দরকার, ঠিক আছে। এখন আর্টিফিশিয়াল আর্থ ফিলিং এর এই ডাটাটা আপনার দরকার, সয়েল ইয়েটের দরকার, তারপর অ্যাক্সেলারেশন এর দরকার। সবকিছু নিয়ে আপনার এই জিনিসকে করা যাবে, ঠিক আছে। এটা কোনো বিগ না, এটা বাংলাদেশে করে থাকে এবং অনেক জায়গায় এটা করা হচ্ছে। হার্ডলি দি এক্সাম্পল ইজ ভেরি লেস, বুঝতে পেরেছেন? আপনি এক সময় আমার সাথে কথা বলেন, আই ক্যান শেয়ার মাই নলেজ, ঠিক আছে। ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ। আর ভাইজান আপনি কি আছেন, লাইনে আছেন? আমি লাইনে আছি। নাশাদুল গনি, জি জি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি লাইনে হ্যাঁ, আছি। আপনি আমাকে বলেন, একটা বিল্ডিং এর রেজিলিয়েন্সি হলো বিম এবং কলামের সংযোগস্থল। এখানে যে চুরিগুলা থাকে, এগুলো অ্যাঙ্কর লাগানো থাকে। এখন এর ভিতরে যদি ভাই কেউ ঠিক মতো না করে, তদারকি না করে,
তাহলে কেউ কিন্তু এটার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি দিতে পারবে না। রানা প্লাজার মতো বিল্ডিং, এর ডিটেইল অ্যাসেসমেন্ট এবং স্টাডি আমার রিসার্চ আছে। Why the Rana Plaza building has collapsed like a pancake? Because তারা বিম এবং কলাম জয়েন্ট গুলাতে ঠিকভাবে তারা করে নাই, বুঝতে পেরেছে? তো অনেকগুলো ফ্যাক্টর গুলো আছে, এগুলো কনসিডার করে ডিটারমাইন করে এগুলো করতে হবে। আর আপনি আমার সাথে কথা বলেন, উই ক্যান হ্যাভ টক ডিটেল অ্যাবাউট দিস ওয়ান। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ইউর সাজেশন। ওকে, জি, অনেক ধন্যবাদ নাশিদ গনি, আপনার সুন্দর প্রশ্ন, এবং ধন্যবাদ নাশিদ শাকিল ভাই আপনার সুন্দর উত্তরের জন্য। আমার মনে হয় আর কোনো প্রশ্ন নাই এখানে। তো আপনার একটা কনক্লুশন একটা চাই আর কি শাকিল ভাই, যদি বা আপনার এই কথা শুনে মানে আপনার খুবই হতাশা, যে মানে অনেকক্ষণ সব না। শুধু নাই নাই। না আমি হতাশার ভিতরে না, হ্যাঁ, আমি না জি 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 প্লিজ বলুন। আমি হলাম প্র্যাকটিশিয়ান ম্যান, আমি অন গ্রাউন্ডে কাজ করি, এবং আমার যে আজকে যে প্রেজেন্টেশনটা আছে, বিলিভ মি, আজকের যে প্রেজেন্টেশন আছে যেটা দিয়েছি, এর আগে কোনো বেটা দিছে কিনা দেখেন। না সত্যি বলতে কি, আমি আপনার এটা যখন শুনতেছিলাম আর কি, আমি সবগুলো নোট করতেছিলাম। তো নোট করার এক পর্যায়ে এসে আমি নিজে আমি স্টপ করে দিলাম, যে সব জায়গায় শুধু মানে ওই আমাদের আসলে সত্যি কথা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটাই সত্যি, মানে মানে একদম ফ্রম দ্য কনস্ট্রাকশন থেকে শুরু করে মানে রেগুলার যে ফায়ার ড্রিল হওয়া উচিত বা ভলান্টিয়ার যে মানে করা উচিত, আমরা কিছুই করতেছি না। আমরা প্রিপেয়ার্ড না যে কোনো রেজিস্টারের জন্য আর কি। সত্যি কথা বলতে কি, বাইরে থেকে যে মানে যে রেসপন্সটা আমরা পাওয়ার সম্ভাবনা, সেটাও আমরা হয়তো পাবো না, কারণ আমাদের যে ইন্টারনাল যে প্রবলেম গুলো থাকবে আপনার ডিজাস্টার, সেই জন্য। তো সেই জন্য বলছি যে মানে আসলে সব জায়গায় না, কিন্তু আপনার প্রেজেন্টেশনটা শুনে আসলে সত্যি আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে এখানে। আমাদের ব্যক্তি মানে আপনি যেটা বলছিলেন আর কি, যে মানে ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করতে হবে, এটা হচ্ছে মেইন। এটা হচ্ছে শুরু করাটা হলো সহজ। জি জি জি, অবশ্যই ব্যক্তির থেকে এটা শুরু সবচেয়ে বড় শিক্ষা আজকে। জি জি, হ্যাঁ, আমি এটাই তো মানে আমি এটাই বলতে চাচ্ছি যে আজকে যে প্রেজেন্টেশনটা দিয়েছি, এটা আমার পুঁথিগত বিদ্যা আছে, আর ম্যাক্সিমাম হলো গ্রাউন্ডে যে এটা নিয়ে আমি এটা দিয়েছি। তো আমি মনে করি যে থাকবে, আমি যদি বড় প্রবলেমটা হলো, আমি যদি আমার সমস্যাটা যদি আমি জানতে পারি, তাহলে ইমপ্রুভমেন্টের স্কোপ থাকে, যদি নাই জানি তাহলে স্কোপটা হবে না। আর ওভারঅল হলো যে উই নিড টু চেঞ্জ আওয়ার মাইন্ডসেট। কেন? আপনি একই লোক সিঙ্গাপুর যে বিভিন্ন আচরণ করতেছেন, ডিফারেন্ট আচরণ করতেছেন, আবার বাংলাদেশে এসে আবার সেই, তাহলে মানে কি মাইন্ডসেটটা না? তো আমাদের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে, ঠিক আছে? এটা যে এটাকে ডিজাস্টারকে আমার জীবনে অতপ্রত ভাবে নিতে হবে, আমার জীবনটা ডিজাস্টার দিয়ে শুরু করতে হবে। হ্যাঁ, আজকে আমি গাড়ি চালাই যাচ্ছি, এই গাড়িটা যদি আমি ঠিকভাবে অন্যমনস্ক করি, ঘুম আসে, তাহলে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হইতে পারে। মানে লেট স্টার্ট ইউর এভরি ওয়ার্ক উইথ ডিজাস্টার, তাহলে দেখবেন যে উই ক্যান ইমপ্রুভ আওয়ারসেলফ। এটাই। আমি যদিও বা এখন বাংলাদেশে প্রায় 11:15, তারপর আমি একটা সময় একটা মিনিট আমি আমার একটা ব্যক্তিগত একটা মানে আর কি অভিজ্ঞতা শেয়ার করি। আমাদের অফিসে আমরা যখন ফায়ার ড্রিল হয় এবং ফায়ার ট্রেনিং হয়, আমি ওখানকার একজন ফায়ার সেফটি অফিসার হিসেবে আমার নাম ওখানে আছে। তো আমি সেম জিনিসটা শেয়ার করছিলাম আমার ছেলের সাথে। আমার ছেলে তখন মানে 12 বছর বয়স তার মাত্র। তো ওই সময় একদিন আমার ওয়াইফ কিচেনে কাজ করার সময় মানে আগুন মানে একটু আগুন মানে আসা আর কি। তো কিচেন হুড যেটা আছে, হুডে আগুন লেগে যায়। এখন আমার ওয়াইফ মনে করছে যে এখানে আগুন লেগে গেছে, চল আমরা ঘর থেকে বের হয়ে যাই। এখন আমার ছেলেকে বললো যে বাবা চল আমরা ঘর থেকে বের হয়ে যাই, এখানে আগুন লেগে গেছে। তখন ওই যে আমার ছেলেকে আমি শিখেছিলাম যে মানে ফায়ার হলে আমরা কি করব। তো সে তাড়াতাড়ি ওর মাকে বললো যে মা একটু বাইরে আসো, মানে একটা ইয়ে আছে, ফায়ার এক্সটিংগুইশার আছে, চলো ওটা দিয়ে আমরা ট্রাই করে দেখি। ওটা একটা মনে হয় বেশি না। তারপর সে আমার ওয়াইফকে সে কম্বল এনে দিল, মানে ওই বার্নারের উপরে কম্বলটা চেপে ধরার জন্য, এবং কিভাবে মানে সে গ্যাসটাকে সে মানে কিভাবে স্টপ করবে, ওই সুইচটা কোথায় আছে, এগুলো সব ওকে আমি শিখে দিয়েছিলাম। তো এই 12 বছর বয়স মাত্র তার, কিন্তু সে কিন্তু খুবই মানে ইন্টেলিজেন্টলি মানে আমার ওয়াইফকে আর কি সে হেল্প করছে। এবং আলটিমেটলি সব বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে সে নিচে গিয়ে
সে করলো কি আপনার ওই ওয়াচম্যান আছে বিল্ডিং এর, ওয়াচম্যানকে ডেকে নিয়ে আসছে এবং ওয়াচম্যান এসে তোমার পরবর্তীতে সব পানি টানি মেরে ওটাকে সব করে দিল, একদম এক্সটিংগুইশ করে দিল। এবং আমাকে যখন ফোন করলো আমি অফিস থেকে আসলাম, দেখলাম যে ততক্ষণে সবকিছু মানে হয়ে গেছে আর কি। আসলে সত্যি কথা বলতে কি এই যে ব্যক্তিগত পর্যায়ে শুরু করা, মানে এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি আসলে খুবই উপকৃত এর থেকে। আমি আমার বাচ্চাকে সেগুলো শিখেছি, আমার বাচ্চা আমাকে অনেক বড় একটা উপকার করছে এই জায়গা থেকে। তবে আমি আসলে সত্যি কথা আবার ইউ আর অ্যাবসলিউটলি 100% রাইট। আমাকে এক লোক বলছিল যে আপনি যা দিলেন ভয়ে তো ওই আমার তো আহ, মানে খুবই হচ্ছে। তা আমি বললাম যে হাউ ওল্ড আর ইউ আর? বলে যে আমি 65। আমি তাহলে আপনাদের কাজ হবে না, সেন্ড ইউর নাতিপতি, দেন হি উইল লার্ন। ঠিক আছে, মানে আপনি রিঅ্যাক্টিভ মোড উনি, যে এত বছর তো বাঁচিয়ে রইলাম কিছু এলো না, এখন আর কি হবে, বুঝতে পারছেন? আচ্ছা আচ্ছা আমার মনে হয় যে আমি মনে করব যে আপনার ছেলে, দিস ইজ দি বার্নিং এক্সাম্পল, তাকে আরো এনকারেজ করা উচিত, তার মাধ্যমে আরো এই ধরনের বাচ্চা আমাদের দরকার। উই ওয়ান্ট দি প্রোঅ্যাক্টিভ, মানে ডাইরেক্টলি করতে পারবে এরকম মানে এই ইন্টেলিজেন্স ওয়েতে, ঠিক আছে? এটা তাদেরকে এনকারেজ করা উচিত। আমি যদি জানতাম যে আপনার ছেলে এরকম করছেন, তাহলে আই উড হ্যাভ গিভেন দি সাম প্রেজেন্টেশন, মানে সাম ফর হিম, রিকগনেবল কিছু করতে পারতাম, ঠিক আছে? আমরা তো ফায়ার সার্ভিসের সময় যারা আগুন নিজেরা নিবে ওদেরকে পুরস্কার দিত। আচ্ছা আচ্ছা। না, সে আলহামদুলিল্লাহ সে তো এখন অবশ্য ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, তখন তার বয়স ছিল 12 বছর, যখন মানে আগুনটা লাগে আর কি। আচ্ছা, আমি কিন্তু আমার অফিসে যা কিছু আমরা ট্রেনিং নিই, ম্যাক্সিমাম যেগুলো আমাদের কাজে লাগবে ঘরে, ইভেন আপনার এই ইভাকুয়েশন সিস্টেম, আমি ওকে কিন্তু এগুলা সবকিছু বলতাম, আমার মেয়েকে আমার ছেলেকে। তো সবাই কম বেশি মোটামুটি এগুলো সম্পর্কে aware, but- আপনারা ভাই একদিন ইভাকুয়েশন নিয়ে আমাকে জি একদিন ক্লাস দেন, আমি থরলি বুঝাই দেবো আপনাদেরকে যে হোয়াট জি জি, ইনশাআল্লাহ অবশ্যই আমরা একটা সেশন করবো আপনাকে evacuation নিয়ে। ইভাকুয়েশন। আরেকটা হলো আর্থকোয়েকের সময় কি করতে হবে, আর্থকোয়েকের পূর্বে কি করতে হবে, আর্থকোয়েকের সময় কি করতে হবে এবং পরে কি করতে হবে। সুন্দর আচ্ছা। আমি একটা প্রেজেন্টেশন দিয়ে দেবো, যাতে পিপল মানে এটা অনেকেরই হবে, বুঝতে পারছেন? জি জি, অনেক ধন্যবাদ, অবশ্যই অবশ্যই করবো আমরা। আচ্ছা আচ্ছা। আমার মনে হয় আর কোনো প্রশ্ন নাই কথা কারো। রেজা ভাই, আমরা কি রেকর্ডিংটা স্টপ করতে পারি? হ্যাঁ জি জি জি, আমরা স্টপ করে দেবো এখনই। আমি জাস্ট বলে রাখতেছি মিস্টার শাকিল, আপনি যে এটা প্রপোজ করেছেন, আমি আপনার সাথে টাচে থাকবো। এবং আপনি যেটা বললেন যে আর্থকোয়েকের আগে এবং পরে, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমাদের সবারই জানা উচিত। এবং আরেকটা বললেন যে ইভাকুয়েশন সিস্টেম, তো আমি আপনার টাচে থাকবো এবং সেভাবে আমরা স্কেজুল করব। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে জি জি, সবাই প্রশ্ন করেছেন এবং তাদের যে যথাযথ উত্তর পেয়েছেন। তো আমরা এখন এটা শেষ করে দিচ্ছি এবং রেকর্ডিং শেষ করে দিচ্ছি। Once again, thank you very much for inviting me.